Studies Rajampet has come forward to host this invited talk on gender issues. The talk of the topic of the innovative talk is apt since gender sensitization is one basic requirement for normal development of any individual. And I always believe in education as a transformer of society. Education is central to the achievement of greater equality in society, including between men and women. Education for both boys and girls is one of the most important determinants of development, with positive implications for all measures of progress. I firmly assure that education of both boys and girls is most powerful vehicle of self-advancement and fulfillment of development outcomes for present and future generation of children. To be specific, education of the girl child is a foundation of the national development and plays an important role in ensuring a safer and healthier and better world. Once again, I thank Srimati KGV Sarita Garu for being the guest speaker on this day. Thank you, one and all. Namaste. Sir, Next, thank you. Balana. Sir, thank you very much Okay, for thank giving the welcome note. It is my privilege to introduce the speaker of the day, Mrs. KGV Sarita Garu. Mrs. KGV Sarita Garu is everything that today's women aspire to be. She is valiantly leading the police force as the additional superintendent of police, CID, Andhra Pradesh. She is also in charge of SP Women Protection Cell, NRI Cell, Narcotic Cell, and General Offences Wing. Mrs. Sarita Garu obtained an MSc in psychology and LLM degrees with outstanding records as a student. She was the best outgoing student during her intermediate. She further received 4 gold medals in LLB along with securing the first position in Osmania University. The 2010 batch recruit has received several commendation certificates along with the Best Women Police Officer Award in 2016 by Andhra Pradesh government on International Women's Day 2016. She was awarded Vasundhara Puraskaram by Enadu Group and was honored with several awards by civil society. She is one of the most searched motivational speakers on YouTube. Her speeches on diverse topics such as live life fully, youth, our future, teenage temptations, intercaste marriages, parenthood inspired many young minds and set them on the right path. Her interviews are equally popular on YouTube and are watched by millions every day. Recently, after the outbreak of COVID-19, she wrote a Corona song and lent her voice to the song, which has gone viral on social media. We are all very much fortunate to have her as the guest speaker today. I now request Sarita Garu to address us on this occasion. Over to you, madam. Good evening to all of you. Thank you so much, Dr. Balaragan Prasad Garu, for introducing me. My hearty wishes to the founder of Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Shri Kappa Gangireddy Garu. My wishes to Dr. SMV Narayana Garu, Principal of Annamacharya Institute of Science and Technology. My blessings to all the students here who has participated here in this talk on the eve of Malala Day on July 12th. My best wishes and appreciations to all the students, because at the end of the day, that too on Monday, all of you have joined here to have a discussion on gender discrimination. What are the reasons for it?
and how can we get sensitized about it, and what is the way forward? So first of all, I wish to seek the blessings of Goddess Shakti. Vidyavantam, Yashashvantam, Lakshmivantam, Chamankuru. Rupam Dehi, Jayam Dehi, Yasho Dehi, Dvisho Jahi. Wherever I meet, I pray to Goddess Shakti to give that power, that enlightened mind, and that welfare. To start with the discussion on this gender discrimination, I would like to just remind you about the famous words, most inspiring, thought-provoking words given by the father of the nation, Mahatma. There is no occasion for women to consider themselves as subordinate or inferior to women, inferior to man. Women is a companion of man, gifted with equal mental capacity. If by strength it meant moral power, then of course women is immensely, immeasurably man's superior. If non-violence is a law of our being, then the future is with women. Do we require anything more to tell that there is no discrimination as such? It is all the things which we are imposed based on the differences in the sex. So, celebrating the International Malala Day, a great lady who has won the Nobel Prize for her fight for the purpose of justice to women's rights, her education, equality, empowerment, and emancipation. So, celebrating this as an important occasion to enlighten ourselves, to again refresh ourselves, to again empower ourselves on this day, that too the celebration with a prestigious institution, Annamacharya Institution for Technology and Sciences, wherein I got an information that the name Thalapaka Annamacharya itself shows that he is the symbolic of women's rights. He has fought for prevention of that discrimination. బ్రహ్మం ఒక్కటే పరబ్రహ్మం ఒక్కటే అనే మాటతోటి ఆ పాటతోటి ప్రపంచంలో తేడాలనేవి వ్యత్యాసం అనేవి విభేదాలు అనేవి ఏమీ లేవు, అందరూ ఒకటే అనే ఒక నినాదంతో ఆ స్లోగన్ తోటి he has gone forward. సో అంత గ్రేట్ మ్యాన్, అంత గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ రోజు జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ మీద ఈ డిస్కషన్ కి నన్ను పిలవడం, దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ఫౌండర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు యాజ్ వెల్ యాజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ హ్యూమన్ హెచ్ఆర్. So I thank all of you at the outset, and I wish to go forward. Just to again remind ourselves with the famous words given by Mahatma, no one is inferior. Woman is a companion of man and she is gifted with equal mental capacity. No doubt about it. She has proved in all walks of life. She has been proving in all walks of life. And that is the very reason Sarita is before you to give her ideas or to share her ideas with all that asset of the nation. Technology ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లో చదువుతున్నారు అంటే యు ఆర్ ది వెల్త్ ఆఫ్ ద నేషన్. సో వెల్త్ ఆఫ్ ద నేషన్ లో పార్ట్ అయినటువంటి ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ already they have proved their excellence in their previous academic education or other walks of life. So it is just sharing my ideas. It is nothing like I am telling to you and you are listening. It is just sharing my ideas, because మీకు ఇంత నోబెల్ ఐడియాస్ లేకపోతే ఇంత ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో జాయిన్ అవ్వడం ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్ పర్స్యూ చేయాలి, ఏదో సాధించాలి అనే తపన అనేది ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను. సో యూ హ్యావ్ ఆల్ దాట్. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్, యు ఆర్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ, యు ఆర్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. సో వాట్ ఎవర్ discussion we have now is only the sharing of information or sharing of my ideas with you and nothing more.
Let me just share my screen with you. Yeah, please give me a second so that I can share my screen with you. నమస్తే సార్ రండి. Madam, we can see the screen now, madam. Yeah. So first of all, I would just like to throw some light about what is discrimination. Yeah, the screen is visible now, madam. Screen is visible? Is Yes, the screen yes, visible, yes. sir? Yeah, thank yes, you. Madam, yes, madam, it is visible. Thank you, thank you. So let us start with what is discrimination. Discrimination is some sort of bias, some sort of a notion, some sort of showing some sort of disparity with a person based on his maybe caste, maybe religion, maybe gender, maybe region, or maybe age. So ఏదన్నా వ్యత్యాసం ఒక మనిషిని based on his community, based on his race, gender, age, or whatever, వాళ్ళ మీద ఒక విభేదం, వాళ్ళ ఒక బయాస్, ఒక తేడా, ఒక వ్యత్యాసం చూపించేదాన్ని డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం. That we all know. Now the discussion is gender discrimination. Most of the learned people or even literate people also might have a doubt about what is meant by gender and what is the difference between sex. ఇప్పుడు ఈ సెక్షువల్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అన్నా రెండు ఒకటేనా, ఈ థాట్స్, ఈ డౌట్స్ చాలా మందికి రావచ్చు. సో లెట్ us just go about what is gender as such. When sex is something related to the physical differences between man and woman, gender is certain characteristics which are imposed either to man or women or girls or boys, which are socially constructed. They include the norms, they include certain behavior, they include certain roles, that these roles have to be performed only by this set of persons, these roles have to be performed only by this set of persons, the way we behave, the way we speak, the way we laugh, the way we dress, the work which we do. వీటిని ఇట్లా ఆడపిల్ల అయితే
ఇలానే నవ్వాలి, గట్టిగా నవ్వకూడదు, ఈ డ్రెస్సెసే వేసుకోవాలి, ఇలానే నడవాలి, ఇలానే నిల్చోవాలి, ఇలానే కూర్చోవాలి, కాళ్ళు ఊపకూడదు, పాటలు పాడకూడదు, డాన్స్ చేయకూడదు, లేదా దే ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. They have to do only some sort of soft skill oriented work only, not other works. The other works are confined to only men. These sort of restrictions or impositions or bias, that is called as gender. Gender is something which is socially constructed or which is culturally constructed over time and again. It means that we can infer that gender changes over time. There were days where women were not allowed to go out. She is confined to 4 walls of the house or 4 walls of the kitchen. She is given the role only to nurture, to cook food for her family, to rear children, and to be a companion to her wife in whatever daily family activities. That's it. That was gender. Gender has nothing to do with physical differences between man and woman. So gender is something which is socially constructed, which is culturally imposed, which is imposed by the society over man or woman or girl or boy or transgender. So ఎవరికైనా సరే ఫిజికల్ గా నువ్వు ఇట్లా పుట్టావు కాబట్టి నువ్వు ఈ పనులే చేయాలి. రీజన్స్ మే బి ఎనీథింగ్. there may be any sort of reasons behind it. దాన్ని జనరలైజేషన్ చేస్తారు కొంతమంది, జస్టిఫికేషన్ చేస్తారు కొంతమంది. మేడం ఈ రీజన్ వల్లనే లేడీస్ మీద ఈ విధమైనటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేశారు. సో జస్టిఫికేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అగైన్ డిఫరెంట్ థింగ్. ఈ జెండర్ డిఫరెన్సెస్ మనం ఏదైతే ఇంపోజ్ చేసామో దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి జస్టిఫికేషన్ అంతే కానీ నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్. So finally, gender is certain bias, certain socially constructed norms or practices, culturally, which has been changing in society over time and again, certain restrictions imposed on human beings based on their sex. So sex based cheskoni, ante physical ga unnatuvanti differences ni base cheskoni వాళ్ళు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి, మాట తీరు ఎలా ఉండాలి, ఎలా నడుచుకోవాలి, ఏ పనులు చేయాలి, ఏవి చేయకూడదు, ఎలా డ్రెస్అప్ చేయాలి, అసలు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దోస్ టూ సెక్స్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసేదే జెండర్. సో దేర్ ఇస్ నో సైంటిఫిక్ రీజన్ బిహైండ్ దట్ ఎక్సెప్ట్ కల్చరల్ ఆర్ సోషల్ కన్స్ట్రక్షన్ బై ద సొసైటీ. These are the restrictions imposed by the society over some sex. So manandaram chustune untam, ఆడపిల్లలు గట్టిగా మాట్లాడకూడదు, ఆడపిల్లలు ఇంజనీరింగ్ చదివినా కూడా ఒకవేళ సాఫ్ట్ థింగ్స్ మాత్రమే చదవాలి. సో లేదా ఆడపిల్లలు టీచర్ కానీ డాక్టర్ కానీ లేదా ఒక సాఫ్ట్ స్కిల్స్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కానీ లేదా ఒక బ్యాంక్లో కానీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేలాగా ఉండాలి. ఇట్లాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేసేదే, ఇట్లాంటి బయాస్ ఇంపోజ్ చేసేదే జెండర్. వై women are not allowed to join in some other activities like military or police department or some other activities where her physical as well as mental stamina both can be tested, where total opportunity can be given to her, where she can explore herself, she can show her talents, she can display whatever capacities she is having. అంటే మళ్ళీ దీనికి జస్టిఫికేషన్స్ అనాదిగా వస్తూనే ఉంది. దీన్ని జస్టిఫై చేసుకోవడానికి ఫిజికల్లీ వీక్ గా ఉండొచ్చు, మెంటలీ కొంచెం సెన్సిటివ్ గా ఉండొచ్చు, ఇమోషనలీ కొంచెం సెన్సిటివ్ గా ఉండొచ్చు. ఆ రీజన్ వల్లనే ఈ జెండర్ డిస్పారిటీ ఆర్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అని. బట్ there are ample examples which prove that there is no such discrimination as such. All discrimination which we are justifying or defending is only imposition by the society. ఏదైతే ఈ వ్యత్యాసము సొసైటీ ఇంపోజ్ చేస్తుందో అది కేవలం సామాజికంగా మనం ఇంపోజ్ చేసింది, సమాజం ఇంపోజ్ చేసినటువంటి రిస్ట్రిక్షన్సే కానీ
యాక్చువల్గా అయితే వ్యత్యాసం ఏమీ లేదు. గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ బోత్ కెన్ డూ వండర్స్, లేడీస్ కెన్ డూ ఈవెన్ మోర్ వండర్స్ అని ప్రూవ్ చేసినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కోకొల్లలు ఉంటాయి అంటంలో అతిశయోక్తి లేదు. Now, if I just see the number of participants, I don't know how many girls are there. If it is a live presentation, I think I would have definitely asked them to just speak few words or raise their hands, or I would have counted them. I would have felt even more satisfied. Yeah, I can find several hand raises. I don't know out of 521 ఎంతమంది girls ఉన్నారో. Aisha Sultana Sheikh, she's raising her hand. Thank you, Aisha, for making it a lively session. Chinmai, she's raising her hand. Thank you, Chinmai, for making it very lively. Because Sarita is an officer who likes lively discussion, but because of this pandemic, there is no other option except meeting you on a virtual mode. Thank you. 8 others have raised their hands. Yes, all of you have proved that this discrimination is only a social bias and there is no justification to it. మీరందరూ ఇదే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వచ్చి చదువుతున్నారు, అదే టెక్నాలజీ, అదే సైన్సెస్ మీరు కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. టుమారో యు ఆర్ గోయింగ్ టు prove to the world that you can do anything. So it means that gender is something which is imposed by the society, which is constructed by the social practice or social norms. కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల, లైక్ ద చేంజ్ ఓవర్ టైం వల్ల వీళ్ళు ఇలా ఉండాలి, వీళ్ళు అలా ఉండాలి అని ఒక పర్సనల్ గా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ టైంలో ఆ సమాజంలో ఉండేటటువంటి కొన్ని పర్సనల్ బెనిఫిట్స్ కోసం కానీ వాటి కోసము ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది అనే దానికి నిదర్శనం. సో మెనీ హ్యాండ్స్ ఆర్ బీయింగ్ సీన్ దేర్. ఐ కెన్ సీ సో మెనీ గర్ల్స్ రేజింగ్ దేర్ హ్యాండ్స్. Thank you so much for making it a very, very lively session. So finally, at the nutshell, gender is something which refers to a social construct or socially imposed norms, and there is nothing related to a scientific reason behind it. So discrimination is a bias. Again, to refresh ourselves, discrimination is a bias against a person based on his caste or gender or whatever, region, race, religion, whatever. And gender is something on the basis of sexual differences, that is physical differences, certain impositions or certain practices or certain biases have come for a long period of time. So finally, gender includes those norms, those behaviors which are socially constructed and nothing more. Mari, now we have come to a conclusion that sex has to do with actual physical things and gender has to do with cultural or social construct. So sex అనగానే ఫిజికల్ గా ఏం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది ఒకటే డినోట్ చేస్తుంది, కానీ జెండర్ అంటే there is no denotion in terms of physical changes. This we have understood now. Then what are the causes for this disparity? Why such disparity has come over ages throughout the world? ఇది ఓన్లీ ఇండియాకు ఒక్కటికే పరిమితం అయితే తప్పండి. ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి డిస్క్రిమినేషన్. ఎందుకు వచ్చింది మరి? వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్? రీజన్స్ మే బి సెవరల్ థింగ్స్. సైన్స్ కి రీజన్స్ అయితే 1, 2, 3 చెప్పొచ్చు, కానీ ఇట్లాంటి హ్యుమానిటీస్ రిలేటెడ్ ఆర్ సోషలీ రిలేటెడ్ అంటే సొసైటీకి రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ కి వీ కెనాట్ గివ్ బై నంబర్, but still we can try to find out what are the causes, why such discrimination has come forward across the world. If we confine to India as such, ఈ gender discrimination అనేది several reasons ఉండొచ్చు. దానికి మెయిన్ it may be poverty, it may be illiteracy, it may be lack of employment facilities. Mainly it is because of the social customs, social beliefs, the practices, the attitudinal changes, and even lack of awareness in women, what not. ఇంతకన్నా బ్రాడ్ గా మనం ఒక్కసారి చూస్తే why such sort of gender discrimination అనేది మనం ఒక్కసారి థింక్ చేస్తే, because of the patriarchal system. India has enjoyed matriarchal system where women has been the center for power within the family, in the society, as well as country.
ఆ మ్యాట్రియార్కల్ సిస్టంలో లేనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ తర్వాత ఎందుకు వచ్చింది? పితృస్వామ్య వ్యవస్థ, ప్యాట్రియార్కల్ సిస్టమ్. ఈ ప్యాట్రియార్కల్ సిస్టమ్ లోనే ఇట్లాంటి జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనడానికి అతిశయోక్తి లేదు. అమ్మ అన్న లేకపోతే స్త్రీ అన్న కేవలం తను ఇంటికే పరిమితం, తను కొన్ని పనులకే పరిమితం, పిల్లల్ని చూసుకోవడానికే పరిమితం, తన హస్బెండ్ కి సాటిస్ఫాక్షన్ ఆనందం ఇవ్వడానికి పరిమితం, అది కూడా అతను కోరుకున్న విధంగా కోరుకున్న సమయంలోనే అనేది సొసైటీ ఇంపోజ్ చేసినటువంటి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్. సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ దిస్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ ద ప్యాట్రియార్కల్ సిస్టమ్, ఫ్యామిలీ సిస్టమ్. అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ చూడండి, ఏ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ పాత రోజుల్లో మనం చూసిన ఆడవాళ్ళందరూ ఇంట్లో వంట చేయాలి, మగాళ్ళు బయటకు వెళ్ళాలి. తప్పేంటి అని మీరు అడగొచ్చు, తప్పేం లేకపోవచ్చు. దానివల్ల రిపర్కషన్స్ ఏముంటాయి అనేది మనం ఫర్దర్ ప్రెజెంటేషన్ లో చూద్దాం. సోషియో కల్చరల్ సిస్టమ్స్, ఒక్కొక్క సొసైటీలో ఒక్కొక్క కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ లో ఉండేటటువంటి డిఫరెన్సెస్, ఆ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. కొంతమందికి ఒక్కొక్క కమిట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో సమ్ పీపుల్ దే వాంట్ లైక్ లేడీస్ టు డూ ఓన్లీ such particular activities, so they have imposed certain restrictions over what a woman can do and could not do. That is one of the reason. Power distribution is one of the reason. Social organizations lo differences undadamu, కొన్ని రిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ లో డిఫరెన్సెస్ ఉండడం, ట్రెడిషనల్ గా డిఫరెన్సెస్ ఉండడం, రిలీజియన్ లో డిఫరెన్సెస్ ఉండడం. వీసి ఇవన్నీ మనకు తెలియకపోయినా, కళ్ళలో మన కళ్ళ ముందు కనిపించకపోయినా, అంటే ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, పేట్రియార్కల్ సిస్టమ్, సోషియో కల్చరల్ సిస్టమ్ అని చెప్పగానే ఆల్ దీస్ ఆర్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ కమ్ బై టైమ్. దానికి మనకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే మీకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్, అంత కమ్యూనికేషన్ విత్ సొసైటీ ఉండాలి. కానీ ఏది లేకుండా మనకు బాగా తెలిసింది ఏంటి అంటే డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిలీజన్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ఇట్, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిలీజన్, ఇఫ్ యూ గో, one religion imposes certain type of practices over ladies. Ladies have to be like this. One religion says ladies can be like this. Other religion says they can be like this, they should be like this, they shall do like this. So shall, should, itlanti impositions based on religion, దీనికి పెద్దగా ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు. మనందరికీ తెలుసు, మీ అందరికీ తెలుసు. though you are very young, you all know what sort of differences a female is experiencing because of her gender, and the differences within the religion or between the religion or among the religion. కొంతమంది ఈ విధంగానే డ్రెస్అప్ చేయాలి, కొంతమంది ఈ విధంగానే నడవాలి, ఈ విధంగా ఇట్లాంటి చదువులే చదువుకోవాలి, ఈ ఏజ్ లో కల్లా పెళ్ళైపోవాలి, ఇట్లాంటి వర్క్స్ ఏ చేయాలి, ఈ సార్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంటే చేయాలి అనేటటువంటి కాజెస్ అన్ని మనకు తెలుసు. I just doesn't want to go about defending it or justification for it. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి జస్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. ఈ రీజన్ వల్ల ఇట్లాంటివి ఈ ప్రాక్టీసెస్ వచ్చినాయి, ఆడవాళ్ళని ఉద్యోగాలు చేయొద్దు అంటానికి ఇది కారణాలు అని. I feel all those are only defensive mechanisms and nothing more. There is no scientific explanation, right? So some other causes may be the caste, their category, and their values, the personal values which the society has. These are the different causes. Let me not go deep into it because again it becomes a history lecture. There is much more to think about, discuss about. So these are a few causes why such discrimination has come over time. Family system lo changes కానీ, religious beliefs lo changes కానీ, సొసైటల్ కస్టమ్స్, ట్రెడిషన్స్ లో బిలీఫ్స్ కానీ, లేదా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కొన్ని వాల్యూస్, కొన్ని ఈవెన్ కమిట్మెంట్స్, వీటన్నిటి వల్ల ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది, ఈ వ్యత్యాసం అనేది, డిస్పారిటీ అనేది వచ్చింది అనేది మనందరికీ చాలా చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తూ ఉంది. So when these are the causes, let us just find out what are the examples of this gender discrimination. ఇప్పుడు ఇందాక రైజ్ అయిన హ్యాండ్స్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్, maybe I cannot ask now. If I ask Miss Vaishnavi, Miss Sunita, who are raising their hands,
I can see several hands really. Thank you so much. If I ask them, can you give some examples? I think ఇంకా ఈ మీట్ అనేది మనం క్లోజ్ చేసేయచ్చు వినలేక. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వినిపిస్తాయి. ఎస్ మ్యామ్, కరెక్ట్ మ్యామ్, ఇది ఎగ్జాంపుల్. హనీఫ్, యా హనీఫ్ ఈస్ రేజింగ్ హర్ హ్యాండ్. సో వీ కెన్ గెట్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఇంకా ఈ టైం సెషన్ నాగేంద్ర ప్రసాద్ గారు, మేడం మీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది మేడం, ఇంకా స్టాప్ చేసేయండి అని చెప్తారు. నందిని ఈజ్ రేజింగ్ హర్ హ్యాండ్. 15 others are raising their hands. Sir, Prasad sir, please. Madam, once the session is completed, we can allow mic for specific participants. If we allow all these hands which are raising, they will just throw their doubts, throw whatever their feelings they have because of this gender discrimination. I am sure. See, now 23 hands are raised. 23 hands along with Saida. They wanted to, yeah, Snehalata, yeah, she is also raised. 24 hands. I think the number will be raising like that. So examples చెప్పాలంటే many examples. ఇప్పుడు ఈ మధ్య సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి చాలా చాలా థింగ్స్, you see honor killings, we see female infanticide, we see lack of some sort of legal rights to certain communities, certain religious ladies. కొన్ని రిలీజియన్స్ లో ఈ రోజుల్లో కూడా ఈక్వల్ గా చదువుకున్నా కూడా, ఈక్వల్ క్వాలిఫికేషన్ స్టేటస్ అన్ని ఉన్నా కూడా, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ వల్ల డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఈవెన్ టుడే. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఇన్యూమరబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హ్యావ్. We are not allowed to travel, we are not allowed to go out. See, again, I'm telling, let us not justify that. We want that society where there should be no discrimination. We want that society, that educated society where we want no discrimination. We can walk out. Madam, బయటికి వెళ్ళొద్దన్నారు, నైట్ టైం వెళ్ళొద్దన్నారు, ఎందుకు వెళ్ళొద్దన్నారు అంటే ఇట్లా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వెళ్ళొద్దన్నారు, కాబట్టి ఆడపిల్లలు ఇంట్లోనే ఉండాలా, సాయంత్రం కల్లా ఇంటికి వచ్చేయాలి. Why don't we request the society? Why don't we command or demand the society that we also can walk freely? ఎందుకు వెళ్ళాలి అని ఇంకొకళ్ళు, ఇదంతా వితండవాదం అవుతుందండి. వెన్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్లీ బార్న్ టు అ మదర్, లేడీ అట్లా పుట్టిందో జంట్ కూడా అట్లానే పుట్టాడు. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్లీ బార్న్, ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఆల్ ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ, ఆల్ ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ ఇమోషనల్ కెపాసిటీ, ఫిజికల్ కెపాసిటీ, బట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ డిస్క్రిమినేషన్స్. వై? సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇన్యూమరబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. పుట్టుక ముందే డిస్క్రిమినేషన్, దానికి అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత డిస్క్రిమినేషన్ అంటానికి కూడా లేదండి. There is nothing that once the girl has taken birth, then the discrimination starts. No, the discrimination started before birth itself in the form of female infanticide, female feticide. గర్భస్థ శిశువునే లింగ నిర్ధారణ చేసుకుని ఆడపిల్ల పుట్టింది అంటే అబార్షన్ చేయించుకోవడం, ఆడపిల్ల పుట్టబోతుంది అంటే. మగపిల్లవాడైతే పున్నామ నరకం నుంచి తప్పిస్తాడు కాబట్టి అలౌ చేసుకోవడం. వై? ఇంతకన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అవసరం అండి? పుట్టుకకే నోచుకోనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్, వేర్ ద గర్ల్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ టు బి బార్న్. ఎర్లియర్ డేస్ అంటే దేర్ వర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ అనుకోవచ్చు, బట్ ఈవెన్ today there are places where there are female feticides. That is the reason TCPNDT Act అనేది ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది. ప్రీ కన్సెప్షన్, ప్రీ నాటల్ డయాగ్నోస్టిక్స్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్. ఈ రోజుల్లో కూడా లేడీ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ her efficiency in all walks of life. ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే అంతరిక్షం నుంచి భూ అంతర్భాగం వరకు, సముద్రం లోతుల వరకు చూసినటువంటి మహిళ. ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ షీ హస్ ప్రూవన్ హర్ ఎక్సలెన్స్, బట్ స్టిల్ దేర్ ఇస్ ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా హ్యాండ్స్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాయి. మేడం నన్ను అసలు చదువుకోవద్దన్నారు, ఏదో నేను కష్టపడి చదువుకున్నాను,
నన్ను అసలు ఇంజనీరింగ్ నీకు ఎందుకు అన్నారు, అయినా నేను కష్టపడి చదువుకొని వచ్చాను. నాకు ఇంట్లో ఇట్లాంటి వ్యత్యాసం ఉంది, అట్లాంటి వ్యత్యాసం ఉంది, నన్ను ఇంకా పెళ్లి చేసేసుకో, ఇంకా చాలా ఆడపిల్లలకి ఎందుకు అంటూ ఉన్నారు. నాకు ఫుడ్ సరిగ్గా పెట్టేవాళ్ళు కాదు ఇంట్లో, నాకు డ్రెస్సెస్ సరిగ్గా ఇచ్చేవాళ్ళు. అంతవరకు ఎందుకండి? పాకెట్ మనీ చూడండి, మగపిల్లలకైతే పాకెట్ మనీ ఒకలాగా, ఆడపిల్లలకైతే ఒకలాగా. వై? సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం వెతకడం అనేది ఐ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ ఫూలిష్నెస్, రియల్ ఫూలిష్నెస్, బికాస్ these examples are innumerable. Before the birth of the child itself, there is discrimination. Now let us look into, we have now understood what is meant by discrimination, what is meant by gender, what is the difference between gender as well as sex, and what are the reasons, what are the causes for this gender discrimination. Again, I want to quote, never try to justify this discrimination. పాస్ట్ రోజుల్లో అయిపోయిందండి, ఇంకా మా అమ్మమ్మల రోజుల్లో, మా మదర్ రోజుల్లో అయిపోయిందండి జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ని జస్టిఫై చేసుకోవడం. ఈ కారణాల వల్ల స్కూల్లో వెళ్ళొద్దన్నారు, ఈ కారణాల వల్ల చదువుకోకూడదన్నారు, ఈ కారణాల వల్ల ఈ డ్రెస్సెస్ వేసుకోకూడదన్నారు, ఈ కారణాల వల్ల గట్టిగా నవ్వకూడదన్నారు, గట్టిగా మాట్లాడకూడదన్నారు, తల దించాలన్నారు, తల ఎత్తకూడదన్నారు, ఇంటికి వెళ్లే ముందు తల దించాలి, బయటికి వెళ్ళినాక అక్కడెక్కడ స్కూల్కి వెళ్తాము అక్కడే తలెత్తాలి, మళ్ళీ స్కూల్ దగ్గర తలదించుకొని ఇంటి దగ్గర వరకు తలదించుకొనే నడవాలన్నారు. దానికి కారణాలు ఇవి. enough of those justifications, enough of those defensive mechanisms. బట్ మనం ఇనఫ్ అనుకున్నాము, ఈ కన్క్లూజన్ కి వచ్చాము. బట్ లెట్ us go back into the historical aspects, how this gender discrimination has started. అసలు ఎట్లా ఈ ఎవల్యూషన్ అనేది ఎట్లా జరిగింది, ఎందుకు ఈ వ్యత్యాసం వచ్చింది అనేది మనం చూస్తే, just if we go by history written by famous historians, we can find few examples to just throw a light that in ancient India, female enjoyed equivalent status. అవి ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే, వాస్తవం ఏంటో మనకి తెలియదు. బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు కదా, వేద కాలంలో వేదాలు రచించిన లేడీస్ మహిళలు ఉన్నారు, మైత్రి, గర్గేయి, ఇట్లాంటి కొన్ని నేమ్స్ చెప్తారు. నాకు ఇప్పటికీ డౌట్ వస్తుంది, ఈ మైత్రి గర్గేయికి వాళ్ళ అక్కడి వరకే పరిమితం అయిపోయిందా ఈ ఈక్వాలిటీ అనేది, లేకపోతే నిజంగా ఈక్వాలిటీ ఉందా అని. బట్ ఇంత డౌట్ పడకుండా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ద ఫేమస్ హిస్టారియన్స్ have proved themselves, proved that female enjoyed equality, a status of equivalent status in ancient India. మహిళలు రాజ్యాలు వెళ్ళటం కానీ, వేదాలను రచించటం కానీ, పెయింటింగ్స్ కానివ్వండి, పద్యాలు కానివ్వండి, డాన్సింగ్ కానివ్వండి, ఇన్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్, కత్తి యుద్ధాలు కానివ్వండి, మల్ల యుద్ధాలు కానివ్వండి, all these, in all walks of life, she has enjoyed an equivalent status. Now I don't go by examples because so many examples are there. So 500 years before Christ, female enjoyed equivalent status. మరి తర్వాత ఈ స్టేటస్ ఆఫ్ ఉమెన్ లో ఎందుకు ఇట్లాంటి చేంజెస్ వచ్చినాయి? వై ద ఎవల్యూషన్ హ్యాస్ టేకెన్ ఉమెన్ టు లోయెస్ట్ పెడెస్టల్ ఫ్రమ్ దట్ హైయెస్ట్ పెడెస్టల్. అంత హై పెడెస్టల్ నుంచి ఇంత లోయెస్ట్ పెడెస్టల్ కి తీసుకురావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకు వచ్చినాయి అని చూస్తే మళ్ళీ జస్టిఫై చేయడానికే రీజన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. లెట్ us see. So if we go about the evolutionary sequence of gender discrimination in ancient India, many historians have shown that, or many examples have proved that, many books have proved that women enjoyed an equivalent status. Itochi medieval India ku vachetapudike we can see all these problems. లోయెస్ట్ పెడెస్టల్ విమెన్ ప్లేస్ చేయడం అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుందంటే, సతీ సాగమనం కానివ్వండి, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కానివ్వండి, ప్రొహిబిటింగ్ అ విడో టు రీమ్యారీ, ఒక విడో ఎదురొస్తే అపశకునంగా భావించడం, చిన్న పిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు చేయడం, ఆ పెళ్లిళ్ళు కూడా ముసలోళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లిళ్ళు చేయడం, దేవదాసి సిస్టమ్స్ కానివ్వండి, విమెన్ ఇస్ సీన్ ఆర్ షీ ఈస్ బిలీవ్డ్ టు బి అ సింబాలిక్
of entertainment. She has to give entertainment to man. ఇంకంతే తన డ్యూటీ అనేటటువంటి దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి భారతదేశం చూసింది. Again and again I am telling, I never ever want to justify this or defend such sort of discrimination. నేను ఇంత ఖచ్చితంగా ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను అంటే, to my utter dismay, there were several discussions, several thoughts across, the societies, who has been even defending such things. సతీ సహగమనం అనగానే అవును మేడం, ఎందుకు అంటే ఆ రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద దొరలు ఉండేవాళ్ళు, లేదా చాలా పవర్ఫుల్ రూలర్స్ ఉండేవాళ్ళు, చిన్న పిల్లలకే పెళ్లిళ్ళు చేసేవాళ్ళు, కాబట్టి భర్త చనిపోయాడు కాబట్టి ఆ భార్య మీద వాళ్ళంతా కన్ను వేస్తారనో, లేకపోతే ఆమెను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారనో, ఎందుకు ఇంకా ఆమె జీవితం అని చెప్పి భర్త చితిమంటపై తనను కూడా నెట్టేసేవారు. సో షీ విల్ గో అలాంగ్ విత్ హర్ హస్బెండ్ అనే దాంతో ఈ విధంగా జస్టిఫికేషన్, ఐ రియలీ వండర్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ జస్టిఫికేషన్ ఇట్ ఇస్. అసలు దానికి అసలు సెన్స్ ఉందా అనేటటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం కొన్ని వింటూ ఉంటాము, కొన్ని డిస్కషన్స్ లో కానీ, కొన్ని డిబేట్స్ లో కానీ. పీపుల్ జస్టిఫైయింగ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ అగెయిన్స్ట్ ఫీమేల్. చైల్డ్ మ్యారేజెస్, అవును చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఎందుకు అంటే ఆ రోజుల్లో మిడివల్ ఇండియాలో the domination of one type of rulers who have come from outside. అప్పుడు ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వేరేది ఉండేది, బయట నుంచి వచ్చినటువంటి, whether it is Delhi Sultanates or Mughals or whatever, they have come from outside. సో అట్లాంటి బయట నుంచి వచ్చినటువంటి రూలర్స్ దగ్గర పిల్లల్ని కాపాడుకోవడానికి చిన్నప్పుడే పెళ్లిళ్ళు చేసేవాళ్ళు. ఈ విధమైనటువంటి జస్టిఫికేషన్స్ మేము విన్నాము కాబట్టి, that is the very reason I am repeatedly telling, never ever try to justify that sort of discrimination which does not have any scientific sanctity. So హై పెడెస్టల్ లో ఏన్షియంట్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మహిళ, డ్యూ టు ఆల్ సచ్ రీజన్స్, ఐఎమ్ అగైన్ నాట్ జస్టిఫైయింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ అగైన్ నాట్ డిఫెండింగ్ దిస్. సొసైటీ ఆ విధంగా అనుకొని, సొసైటీ అట్లాంటి బయాస్ కి గురై సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వేర్ ఇంపోజ్డ్ అగెయిన్స్ట్ ఫీమేల్. సతీ సహగమనంతో పాటు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. జౌహార్ అని కొన్ని ఏరియాస్ లో ఉన్నాయి. I don't know whether you know about it or not. ఒక రూలర్ చనిపోతే, ఒక రూలర్ ఓడిపోయినటువంటి రూలర్ యొక్క ప్రాపర్టీ, ఓడిపోయిన రాజు యొక్క ప్రాపర్టీ అంతా గెలిచిన ఆయన తీసేసుకోవాలి. కాబట్టి ఆ ప్రాపర్టీలో ఆయన పిల్లలు, భార్య వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ఓడిపోయిన రాజు యొక్క భార్య, ఎదిగిన కూతుళ్ళు ఉంటే, ఆడపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు చంపేసుకోవాలి అనేటటువంటిది జౌహార్. సో such sort of discrimination lady has seen during medieval India, if we just go by evolutionary sequence of this gender discrimination. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ మీకు తెలుసు మేడం, అప్పుడే ఉన్నాయా అంటే కాదండి, ఇప్పుడు కూడా ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్ లో బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకోవచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ ద పావర్టీ అనుకోవచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీస్ విచ్ హాస్ బీన్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్ అనుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ రీజన్స్, స్టిల్ వి సీ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఇన్ సర్టన్ పాకెట్స్ ఆఫ్ సర్టన్ డిస్ట్రిక్ట్స్, సర్టన్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్. సో ఇట్లాంటి ఎవల్యూషన్, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ మన భారతదేశం చూసింది. మరి మోడర్న్ ఏజ్కి వస్తే, no doubt there are significant changes in all walks of life, whether it is in education, in sports, in cultural aspects, politics, whatever. మనం ఇందాక అనుకున్నాం, అంతరిక్షం నుంచి భూ అంతర్భాగం వరకు మహిళ తనదైన ముద్ర వేసుకుంది అనడానికి అతిశయోక్తి లేదు. There is no exaggeration that a woman has proved herself in all walks of life. సో అయినప్పటికీ కూడా, though outstanding talent of women has been proved in ruling, the hands that rock the cradle can rule the world అన్నారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పగానే మనకి ఇందిరాగాంధీ గుర్తొచ్చేస్తుంది, ఐరన్ లేడీ. సో మోడర్న్ ఇండియాలో we have seen
so many changes. Antavaraku enduku, freedom struggle itself have proved women's power in all aspects. So there has been tremendous and significant changes, but is it sufficient? Ante ఇప్పుడు ఇందాక రైజ్ చేసిన హ్యాండ్స్ అన్ని మళ్ళీ రైజ్ అవుతాయి, నో 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 అని. ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. స్టిల్ ద డిస్క్రిమినేషన్ హ్యాస్ బీన్ కంటిన్యూయింగ్ అండర్ కరెంట్. చాప కింద నీరు అంటారు. స్టిల్ దట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇస్ బీన్ కంటిన్యూయింగ్ అండ్ విచ్ ఇస్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇది కేవలము మనము మాట్లాడుకోవడానికి ఇట్లాంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అంటానికి కాదండి. ఇట్ హెస్ బీన్ ప్రూవ్డ్. దేర్ ఆర్ ఇండెక్సెస్. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ చేసినటువంటి సర్వేలో కానీ, ఇండియా చేసేటటువంటి సర్వేలో కానీ, వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫోరం చేసేటటువంటి సర్వేలో కానీ, సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో, నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో చేసినటువంటి సర్వేస్ లో డేటా షోస్ దట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ Sarita who is telling. The data is proving. The data shows that in spite of significant changes in all walks of life, in spite of different areas lo, I mean, in spite of women showing her exemplary talent in all walks of life, still the discrimination has been there and the data projects it. కొన్ని సార్లు అసలు ఎంత గ్రేవ్ డిస్పారిటీ కనిపిస్తుందంటే, we'll see in future discussion how the discrimination has been continuing in spite of women proving her excellence in all walks of life. సో ఎవల్యూషనరీ సీక్వెన్స్ ఒకసారి చూస్తే మనం ఏన్షియంట్ ఇండియాలో ఈక్వివలెంట్ స్టేటస్ చూసినటువంటి మహిళ, మిడీవల్ ఇండియాలో షీ హాస్ సీన్ ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆడ్స్ ఇన్ హర్ లైఫ్. పుట్టక ముందే వడ్ల గింజ, పుట్టక ముందే గర్భంలోనే అబార్షన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి, పుట్టిన తర్వాత చెప్తారు కదా వడ్ల గింజ నోట్లో వేసి చంపేద్దాం అనేటటువంటి పరిస్థితి. దట్ ఈస్ ఫీమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్. First it is female feticide, then it is female infanticide, then discrimination in among the family members, boys kaite okalaga, girls kaite okalaga, child marriages, sati, widow is not allowed to marry again, Devadasi system, she is not allowed to pursue her education, she is not allowed to work, she is only confined to 4 walls of the kitchen in that family. So e sort of odds medieval India chuste. Modern India lo, in spite of proving in all walks of life, there has been discrimination continuing throughout, even throughout the world అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ మనకు కనిపిస్తుంది. Discrimination at school, discrimination at workplace, discrimination in the family, discrimination in the society. How such discrimination అనేది, let us look into it. So in today's situation, although few women are growing up in all walks of life, but the percentage has continued to show that data continues to project that the discrimination has been there in various forms. Okay, then we have seen the evolution and we have seen what are the causes of the discrimination. We have seen what is the main reasons for such discrimination. ఈ డిస్క్రిమినేషన్ యొక్క స్టేజెస్ మనం చూస్తే, అసలు మేడం మీరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, అంత డిస్క్రిమినేషన్ ఏం లేదు. పిల్లలు పుడుతున్నారు, ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, మగపిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు, వీళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమంటే బాగా చదువుకున్నారు కాబట్టి మాకు హక్కులు కావాలి అని వాయిస్ రైజ్ అవుతుంది అంతే తప్ప అనేటటువంటి మనుషులు కూడా we have seen during some debates. జస్ట్ మహిళ చదువుకుంది కాబట్టి, ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది కాబట్టి, ఇప్పుడు వాయిస్ రైజ్ చేస్తుంది కాబట్టి డిస్క్రిమినేషన్ అంటుంది అనేటటువంటి వాయిసెస్ కూడా మనం చాలా చూసాం. బట్ డేటా ఏం చెప్తుందో చూద్దాం, రియాలిటీ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం, సర్వేస్ ఏం చెప్తున్నాయో చూద్దాం. లెట్ us see what are the different stages in this discrimination. మనం ముందే ఇందాకే టచ్ చేసాం, పుట్టుక ముందే డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మనం చూస్తున్నాము. We have been seeing, the data is showing, there are several examples, history has been proving it. Female infanticide, female feticide అంటే ఫీటస్ నుంచే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ వూంబ్. తర్వాత చైల్డ్హుడ్ లో ఉండేటటువంటి డిస్క్రిమినేషన్. జస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి, 2011 సెన్సస్ చూడండి, 1000 బాయ్స్ కి హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్?
there are 914 girls only. సో దీనివల్ల నష్టం ఎక్కడ జరుగుతుంది మేడం? ఉంటే ఉండనివ్వండి, 914 మంది గర్ల్స్ ఉన్నారు కదా, సో వాట్ అని అడగొచ్చు. ద బ్యాలెన్స్ దేర్ ఇస్ మిస్సింగ్. పాపులేషన్ బ్యాలెన్స్ అనేది చాలా ఆస్పెక్ట్స్ లో అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందండి. హెల్త్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, సొసైటీ యొక్క బ్యాలెన్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఎకానమీలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, పాలిటీలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, టోటల్ మైండ్ సెట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఎవ్రీవేర్. People, there are some doubts have been expressed by people. Madam, మీరు gender equality అంటారు, no there should not be any discrimination అంటారు, so what అని అడిగే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. దాని రిఫ్లెక్షన్ అన్నిట్లోనూ ఉంటుందండి. టుడే if I show discrimination within my own family members, కూతురు నొక్కలాగా కొడుకు నొక్కలాగా నేను ఒకవేళ చూస్తే, the mindset of that son tomorrow would be the same. ఆ parochial mindset తోటి he will reflect the same at his workplace. ఆ వర్క్ ప్లేస్ లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫీమేల్ నొక్కలాగా మేల్ నొక్కలాగా చూసేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది దీనికి ఇంకా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి, లేకపోతే దాని రిఫ్లెక్షన్స్ రిపర్కషన్స్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లో కనిపిస్తుంది. హెల్త్ లో కనిపిస్తుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కనిపిస్తుంది, ఎకానమీలో కనిపిస్తుంది. టోటల్ బ్యాలెన్స్, సొసైటీలో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్సే హర్ట్ అయిపోతుంది. కానీ అందరూ అనుకుంటారు, అయ్యో మేడం 1000 మందికి 914 మంది అంటే ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారండి? 86. సో 86 బాయ్స్ కి పెళ్లిళ్ళు అవ్వ కదా, ఆ పెళ్లిళ్ళు ఎట్లాగా? సో ఇంతవరకే కన్ఫైన్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ అందరి ఆలోచన ఈ సెక్స్ రేషియో చూడగానే ఫస్ట్ థాట్ ఏమొస్తుందంటే, ఆ మిగతా 86 బాయ్స్ కి ఆడపిల్లలు దొరకరు కదా, వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు ఎలా అవుతాయి, వాళ్ళ ముందుకు ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎట్లా వస్తుంది? ఇంతవరకే. అంటే గర్ల్స్ అంటే కేవలం పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడానికి మాత్రమే. ఆ సొసైటీ నుంచి మనం బయటకు వచ్చేయాలి, అట్లాంటి మైండ్ సెట్ నుంచి మనం బయటకు వచ్చేయాలి. సో దిస్ డేటా షోస్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. అడాలసెంట్ స్టేజ్ అంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఫుడ్ విషయంలో డిస్క్రిమినేషన్, మాల్ న్యూట్రిషన్ కి గురవుతుంది ఆడపిల్ల. మగపిల్లలకి ఒక ముద్ద ఎక్కువ వేస్తారు, నెయ్యి వేస్తారు, కూర వేస్తారు, పప్పు వేస్తారు, చారు వేస్తారు, వడియాలు పెడతారు. అరే మా బాబు ఆమ్లెట్ లేనిదే అన్నం తిండండి, వాడికి అసలు ఇష్టమే ముద్దే దిగదు. కొడుక్కి మాత్రం ఆమ్లెట్ వేసి అన్నం పెట్టాలి మంచింగ్ కోసం, బట్ కూతురికి అయితే అవసరం లేదు, పచ్చడేసినా తింటది. ఎందుకంటే వాయిస్ లేదు కాబట్టి, అరవలేదు కాబట్టి, లేదా తల్లిదండ్రులు పరువు పోతుందని ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి. పెద్ద మనసు ఎవరికి ఉందండి? ఆన్సర్ ఇస్ లెఫ్ట్ టు యూ. సో ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఇంకా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? మాల్ న్యూట్రిషన్ లో కనిపిస్తుంది. చిన్నప్పుడే పెళ్లిళ్ళు, ఒక స్టేజ్ వచ్చింది కదండి, ఒక అయ్యి చేతిలో పెడితే అయిపోతుంది. చదువు అంటారా? లెక్కలు రాసుకునేటటువంటి చదువు వచ్చేసింది, చాలు మా అమ్మాయికి లెటర్ రాస్తే చాలు. సో డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ చూసింగ్ హర్ ఓన్ లైఫ్ పార్ట్నర్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్, అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రాపర్టీ. ఆడపిల్లలకి ఆస్తులు ఎందుకండి? ఆస్తులు అనేవి మగపిల్లలకే వస్తాయి, ఆడపిల్లలకి ఆస్తిలో హక్కు లేదు అనేటటువంటి డిస్క్రిమినేషన్. ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ లో డిస్క్రిమినేషన్. సో we see this discrimination in all walks of life. Stages of discrimination అంటే ఇంకా మనకి అరే ఇంత బాధల్లో ఉందా మహిళ అనేటటువంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇవన్నీ తప్పించుకొని వచ్చింది, ఓల్డ్ ఏజ్కి వచ్చిందంటే ఎల్డర్లీ సీనియర్ సిటిజన్ అయ్యేటటువంటి స్టేజ్. అప్పుడు కూడా చూడండి, అమ్మ కావాలి. ఎందుకు కావాలి? కొడుకు పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి కావాలి, లేదా కూతురు డెలివరీ అప్పుడు ఆమెను చూసుకోవడానికి, హెల్త్ మంచిగా వండి పెట్టి మంచిగా ఆరోగ్యం చూసుకోవడానికి మాత్రమే కావాలి. ఫారెన్ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐస్ డెలివరీ టైంలో మదర్కి వీసా అన్ని అరేంజ్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే అక్కడికి వెళ్ళి మదర్ వెళ్ళి చూసుకోవాలి. ఇంతే. ఏజ్ పెద్దదైనా సీనియర్ సిటిజన్ అయ్యి తన కష్టం జీవితాంతం చేసిన తర్వాత కూడా డిస్క్రిమినేషన్. మరి ఫాదర్ ఎందుకు కావాలి? పిల్లల్ని స్కూల్ దగ్గర దింపడానికి మాత్రమే కావాలి, లేదా స్కూల్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి హోంవర్క్ చేయించడానికి మాత్రమే కావాలి. సో ఈ డిస్క్రిమినేషన్ కి ఇంక అంతు లేదా? పుట్టుక ముందు నుంచి డిస్క్రిమినేషన్, పుట్టిన తర్వాత డిస్క్రిమినేషన్. ఈ పని వీళ్ళే చేయాలి,
ఇట్లానే బిహేవ్ చేయాలి, ఇలానే నడవాలి, ఇలానే మాట్లాడాలి, ఇలానే చేయాలి. సో ఇఫ్ వి look into the stages of this gender discrimination, we can tell in one word, from womb to tomb, a girl has been experiencing this sort of discrimination, which is society imposed and there is no scientific reason behind it. Okay. So ivi kaakunda we see so many crime against women. Enta crime ante 3 నెలల పాపపై 30 ఏళ్ల వయసు వాడు లైంగిక దాడి. 3 నెలల పాప, 5 ఏళ్ల పాప, 50 ఏళ్ల వయసు వాడు లైంగిక దాడి. ఇదొకటైతే పెళ్ళైన స్త్రీ, ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న స్త్రీ, తన మీద సామూహిక అత్యాచారాలు ఇదొక ఎత్తు అయితే 80 years ఉన్నటువంటి మహిళ మీద కూడా సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ జరుగుతున్నాయి. డేటా షోస్, ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్, కేసెస్ రివీల్ దట్. సో వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్, అసలు ఎక్కడున్నాం మనం అంటానికి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. యాసిడ్ అటాక్స్, పెళ్ళి వద్దని చెప్పి అనిందని, నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు, నాకు ప్రేమ ఇదంతా కాదు, నాకు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనిందని ఇంటికి వెళ్ళి అడ్డంగా నరికేసినటువంటి వాళ్ళు. స్టిల్ వి ఆర్ షోయింగ్, ద డేటా ఈస్ షోయింగ్, ద క్రైమ్ హిస్టరీ ఈస్ షోయింగ్. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, వర్క్ ప్లేస్ లో హరాస్మెంట్, సెక్షువల్ డిఫరెన్సెస్, sexual harassment at workplace which the lady is subjected to. Politics lo differences ఉన్నాయి, administration lo differences ఉన్నాయి, employment lo differences ఉన్నాయి. సో ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎప్పటి నుంచి ఎండ్ అవుతుందండి మహిళల మీద అని మనం అనుకుంటే ఒకసారి, ఐ మీన్ ఇఫ్ వి థింక్ అబౌట్ ఇట్, one word to repeat, it is from womb to tomb. నెక్స్ట్, ఫైన్, సో మెనీ ఇంత అట్రాసిటీస్ కి గురవుతూ వచ్చింది. ఈక్వల్ పెడెస్టల్ లో ఉండేటటువంటి పొజిషన్ మహిళ ఇన్ ది ఏన్షియంట్ ఇండియా, మిడివల్ ఇండియాలో షీ హస్ బీన్ సబ్జెక్టెడ్ టు లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. షీ వాస్ నాట్ అలౌడ్ టు బార్న్, నో రైట్స్, నో వాయిస్, నథింగ్. మరి ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఏం చేసింది ప్రభుత్వము, రాజ్యాంగం ఏం చేసింది అంటే, ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ ఇట్స్ వర్త్ in protecting women in all aspects of life. Article 14 of the Constitution of India says, equality before law and equal protection of laws. All are equal before law. చట్టం ముందు అందరూ సమానమే. మరి చట్టం ముందు అందరూ సమానమే అంటే, ఇప్పుడు ఇందాక ఏ హ్యాండ్స్ అయితే రైజ్ అయినాయో వాళ్ళు కాకుండా మిగతా హ్యాండ్స్ ఉంటాయి చూడండి, వాళ్ళు అడుగుతారు, మేడం అందరూ సమానమే అన్నారు, మరి రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇచ్చారు, జాబ్స్ లో రిజర్వేషన్ కాదు, ఎడ్యుకేషన్ లో రిజర్వేషన్ అది ఎందుకు ఇచ్చారు అని మీరు అందరూ అడగొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్. దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్. సో అనాదిగా వస్తున్నటువంటి ఈ డిస్క్రిమినేషన్ కి ఒక దగ్గర ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి అంటే ఇద్దరికి ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ని దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దాన్ని రక్షణతో కూడినటువంటి వ్యత్యాసము. The discrimination there is protective discrimination. That is the reason reservation in education, reservation in jobs, reservation in even administration, that is 33% reservation. 73rd, 74th Constitutional Amendment has given 33% reservation in local bodies. Women ki 33% reservation in local bodies ఇవ్వడం జరిగింది. And which was enhanced to 50% reservation in the year 2013 and 14. So women is being protected by the Constitution of India. Preamble nunchi పీఠిక అంటాం కదా, preamble, the foreword to the Constitution of India, that has been protecting women. Equality, Article 14. Article 15 and 16 again it gives, though they are equal, we have to give them some sort of protection. So the protective discrimination in education, protective discrimination in jobs. దీంతో పాటు ఇన్హెరిటెన్స్ లో అంటే ప్రాపర్టీని మనం ప్రాపర్టీ హక్కులు, ఆస్తి హక్కుల్లో కూడా ఈక్వల్ రైట్ టు ఫాదర్స్ ఇన్హెరిటెడ్ ప్రాపర్టీ,
and property inherited from ancestors. ఇది ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఉంది అని అడగండి. ఇందాక ఎవరైతే హ్యాండ్స్ రేస్ చేశారో, మేడం రాజ్యాంగం మీరు చెప్పింది అంటున్నారు కదా, ఈక్వాలిటీ ఉంది ప్రాపర్టీలో. ఫాదర్ సంపాదించినటువంటి ప్రాపర్టీయే కాదు, ఈవెన్ యాన్సెస్ట్రల్ ప్రాపర్టీలో కూడా అన్నారు కదా, మరి మాకు ఇవ్వట్లేదు అంటే, ఎస్, వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ ఇట్. కాన్స్టిట్యూషన్ says Constitution gives, it enshrines equal right to lady. కానీ ప్రాక్టీస్ లో ఎలా ఉంది అంటే అగైన్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. అందుకే మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇన్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ షీ హస్ బీన్ ప్రొటెక్టెడ్. గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చినటువంటి డైరెక్టివ్స్ లో కూడా విమెన్ కోసం, పిల్లల కోసం, పెద్దవాళ్ళ కోసం, హూ ఆర్ సోషల్లీ అండ్ ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ వాళ్ళ కోసం సెపరేట్ గా వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ తో కానీ లేదంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ జస్టిఫికేషన్ తో కానీ వాళ్ళకి ఆ ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండాలి అని చెప్పి రాజ్యాంగం చెప్పడం జరిగింది. సో దెర్ ఇస్ నో డర్త్ ఆఫ్ లా అండి ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ విమెన్. దెర్ ఇస్ నో డర్త్ ఆఫ్ లా. లా ఇస్ fully empowering ladies. Law is fully protecting ladies for their empowerment, for their emancipation, for their freedom, for their rights. It is our voice which has to rise up. సో రాజ్యాంగం మరి ఇన్ని హక్కులు ఇచ్చింది అంటున్నాము, రక్షణతో కూడినటువంటి వ్యత్యాసాన్ని ఇచ్చింది అంటున్నాము, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటున్నాము, ఫైన్. రాజ్యాంగంతో ఆగిపోలేదండి. నెక్స్ట్ సెట్ ఏంటి అంటే చట్టాలు. చట్టాలు ఏం చెప్తున్నాయి? వాట్ లా సేస్ రిగార్డింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ విమెన్ ఆర్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ టువర్డ్స్ విమెన్ ఆర్ రిడ్యూసింగ్ దిస్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. వాట్ లా సేస్ అనేది చూస్తే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాము, వూమ్ నుంచి ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉంది అని. PCPNDT Act 1971 that says there should not be any sort of discrimination on the basis of gender. లింగ వివక్షత, గర్భస్థ శిశువులోనే లింగ నిర్ధారణ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్, ఇట్ ఈస్ అ క్రైమ్. ఆ నిర్ధారణ చేసినటువంటి డాక్టర్ ని, ఆయనకి సహకరించినటువంటి వాళ్ళని, ఆ హాస్పిటల్స్ ని అందరినీ సీజ్ చేస్తారు. ఆ డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఇన్వాలిడ్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి. చట్టం అయితే అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ మీ అందరికి తెలుసు, చాలా మందికి, కొంతమందికి ఇష్టం లేనటువంటిది, కొంతమందికి ఇష్టమైనటువంటిది, 1961. సో కట్నం అనేది ఇవ్వడం, తీసుకోవడం రెండు నేరమే. ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఎలా ఉంది అని నన్ను మాత్రం అడగండి, బికాస్ అందరికీ తెలుసు. న్యూస్ పేపర్ ఇస్ ఇనఫ్, న్యూస్ ఇస్ ఇనఫ్ టు షో హౌ దట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్. రీసెంట్ గా మనం కేసు, కేరళలో కేసు కూడా అందరికీ ఒక షాకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ మిగిల్చింది. లేడీ హూ ఇస్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్, మంచి ఎడ్యుకేషన్ పర్స్యూ చేస్తూ, ఐ థింక్ షీ ఈస్ అ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్. She was subjected to such sort of grave discrimination, heinous crime against her for the sake of dowry, wherein the situation, the family, everyone has forced her to commit suicide. So ఇంత చదువుకున్నాము, ఇంత అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్నాము, అన్ని రంగాల్లో మనని మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము, ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశానికి తనదైన ముద్ర వేసుకున్నాము. బట్ స్టిల్ డౌరీ కోసం ఒక మహిళ తనని తాను బలి చేసుకోవాల్సినటువంటి దయనీయ పరిస్థితి ఉంది. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ది యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్, దేర్ ఇస్ నో డర్త్ ఆఫ్ లా. చట్టాలు ఉన్నాయి, వాటి పని అవి చేసుకుంటూ ఉన్నాయి. మరి పరిస్థితి ఎట్లా మార్చాలి అంటే ఫ్యూచర్ డిస్కషన్ లో చూద్దాం. సో నౌ ఇఫ్ వి జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు వాట్ ఆర్ ద లీగల్ ప్రొటెక్షన్, వాట్ ఈస్ ద లీగల్ ప్రొటెక్షన్ గివెన్ టు విమెన్ to prohibit that sort of discrimination is PCPNDT Act, where female feticide or female feticide is prohibited. Linga nirdharana anedi prohibit avutundi. Dowry Prohibition Act, Prohibition of Pornography Against Women, Anti-Prostitution Act, Devadasi Act, Anti-Bogni Act. Inka chudandi, Sexual Harassment Prevention Act at Workplace, Anti-Ragging Act, then Domestic Violence Prevention Act, then Gender Testing కానివ్వండి, Child Marriage Prevention Act కానివ్వండి, POCSO Act, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, దానికి పనిష్మెంట్ కూడా ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయడం జరిగింది.
క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే మనం నిర్భయ చట్టం అంటాము. ఆ నిర్భయ చట్టము ఉన్నటువంటి క్రిమినల్ అని పిలువబడుతున్నటువంటి ఈ క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఈ పనిష్మెంట్ కూడా పెంచడం జరిగింది. ఎవరికి? చిన్న పిల్లల్ని. ఇక్కడ పాక్సో చట్టం జెండర్ న్యూట్రల్ అండి. చాలా మందికి దీని మీద అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు అడగొచ్చు, మేడం మీరు జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటున్నారు, పాక్సో చూపిస్తున్నారని. పాక్సో అంటే చిన్న పిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, మగపిల్లలు కానివ్వండి ఆడపిల్లలు కానివ్వండి. హియర్ ఇట్ డజంట్, దేర్ ఇస్ నో డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ జెండర్. బాయ్స్ మీద కూడా ఈ సెక్షువల్ అట్రాసిటీస్ జరగవచ్చు. దానికోసం పాక్సో చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనందరికీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న మనందరికీ కూడా గర్వించదగ్గ విషయం ఏమంటే ప్రభుత్వము దిశా బిల్ అనేది పాస్ చేయడం. అంటే మహిళ పైన జరిగినటువంటి దాడి, అది లైంగిక దాడి కానివ్వండి, ఇంకేదైనా ఫిజికల్ ఇది కానివ్వండి, సత్వరమైనటువంటి జస్టిస్, ఇమ్మీడియట్ జస్టిస్ జరగడానికి స్పీడీ ఇన్వెస్టిగేషన్, తర్వాత స్పీడీ ట్రయల్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ గా కన్విక్షన్ కూడా ఫాస్ట్ గా వచ్చి తనకు జస్టిస్ చేయాలి, జస్టిస్ జరగాలి అనే దాంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పాస్ చేసినటువంటి దిశా బిల్. ఇవన్నీ చట్టాల ద్వారా ఈ జెండర్ డిస్పారిటీ అనేది లేకుండా చేసేటటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క ప్రయత్నం. ఇవన్నీ నేను చెప్పింది, వాట్ ఎవర్ ఐ కోటెడ్ హియర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇస్ జస్ట్ టిప్స్ ఆఫ్ ది ఐస్బర్గ్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ లాస్. అవన్నీ డిస్కస్ చేసేది లా సెషన్ అవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ టు మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ సమ్ థింగ్స్ ఐ హావ్ జస్ట్ jotted down here. That's it. So there is no dearth of law, there is no dearth of provisions in the Constitution of India. అది ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో కానివ్వండి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ లో కానివ్వండి, ప్రాథమిక హక్కులు ఎట్లా అయితే లేడీస్ కి ఇచ్చారో ప్రాథమిక బాధ్యతలు జెంట్స్ మీద కూడా ఉంది. I have to respect my fellow citizen as my brothers and sisters. Preamble itself says, daily school lo prayer చెప్తారు, India is my country, all Indians are my brothers and sisters. So చట్టంలో జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని everything is fulfilled and it is being amended also repeatedly, day in and day out it is being amended. New laws are coming, enhanced punishment is there. Disha app, I mean just Nanu Prasad sir was asking me speak about Disha app. I told yeah, if situation permits definitely. ఇవన్నీ ఎందుకండి? దిశ యాప్ ఒక SOS బటన్ మీరు ఫోన్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఒక SOS బటన్, సేవ్ యువర్ స్పేస్ షిప్ అంటారు కదా SOS, ఆ SOS బటన్ ప్రెస్ చేయగానే మన లొకేషన్ ఎక్కడున్నామో అనేది నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ తెలిసిపోతుంది. అక్కడికి ఇమ్మీడియట్ గా పోలీస్ వచ్చి సత్వర న్యాయం జరిగేలాగా, లీగల్ ఎయిడ్ ఉండేలాగా చూసేటటువంటిది ఒక యాప్ ఈ దిశ యాప్. అది ఆంధ్ర రాష్ట్రం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతూ ఉంది. ఇట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆల్సో టు కైండ్లీ డౌన్లోడ్ దిశ యాప్. ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే ఈ డిస్క్రిమినేషన్ తగ్గించడం కోసమే పెట్టింది. టు ఎంపవర్ లేడీస్, ఆల్ దీస్ have been started and all such initiatives have taken place in the society. So SOS button press చేయగానే ఎవరు ప్రాబ్లం లో ఉన్నా కూడా ఫోన్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం జస్ట్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసిన, SOS బటన్ ప్రెస్ చేసిన ఇమ్మీడియట్ పోలీస్ స్టేషన్ కి మన టవర్ లొకేషన్ అనేది తెలిసిపోతుంది. So they can come and they can get us out of that unfavorable atmosphere. ఏదో మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారని నేను అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు కాకపోయినా ఫస్ట్ ఆ అన్ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్ నుంచి మనల్ని బయటకు తీసుకొచ్చి ఎవరైతే ఆ సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చారో వాళ్ళ మీద చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకొని ప్రొటెక్ట్ చేసేటటువంటిది ఒక యాప్ అది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ టు ప్రివెంట్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ టు ప్రివెంట్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ వయలెన్స్ అగేన్స్ట్ విమెన్. సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ అండి, ఏ ఫీల్డ్ లో చూసినా ఇట్లాంటిది కనిపిస్తూనే ఉంటుంది, జస్ట్ టచ్ చేస్తే. సో అది రియల్ గా ఇంత మనం ఇంకా ఆ సమాజంలో ఉన్నామా అని ఒక్కొక్కసారి కొంచెం బాధపడేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో పేపర్ ప్రెజెంటేషన్స్ చేసే దగ్గర, థీసిస్ సబ్మిట్ చేసే దగ్గర, ప్రాక్టికల్స్ చేసే చోట, ప్రెజెంటేషన్స్ ఇచ్చే చోట కూడా లింగ వివక్షత మాత్రమే కాకుండా సెక్షువల్ హరాస్మెంట్, లైంగిక దాడులు కూడా జరిగేటటువంటి పరిస్థితి.
కొన్ని రీసెంట్గా ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, సోషల్ మీడియా హ్యాస్ ప్రొజెక్టెడ్ సో మెనీ థింగ్స్, వాయిస్ లో తర్వాత సో మచ్ డేటా వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్. బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా, చదువు చెప్పేటటువంటి విద్యా సంస్థల్లో కూడా అందరూ ఈక్వలే అని చూపించేటటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏరియాస్ లో కూడా ఇట్లాంటి సెక్షువల్ హరాస్మెంట్, ఇట్లాంటి జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉన్నది అంటే డేటా ఈస్ షోయింగ్ దట్. నౌ వే ఫార్వర్డ్ మనం చూస్తే దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫర్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ విమెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద పోలీస్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, అపార్ట్ ఫ్రమ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్. అవి కాకుండా చూస్తే విమెన్స్ కమిషన్స్ 1992లో పెట్టడం జరిగింది. విమెన్ కమిషన్ ఈస్ దేర్ వేర్ విమెన్ కెన్ డైరెక్ట్లీ write to the women's commission or take to the notice of the women's commission. And women's commission వీళ్ళ తరపున అంటే మహిళల తరపున అన్యాయానికి గురైనటువంటి బాధితుల తరపున ఫైట్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా కొత్త చట్టాలు రూపొందించడంలో కూడా ఇట్ ప్లేస్ a vital role. So in addition to it, women police stations are there. మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోకి వస్తే దిశ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్స్ అన్నాము. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక దిశ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది. ఆల్ విమెన్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని స్టేట్స్ లో. టోటల్ ఎంటైర్ పోలీస్ స్టేషన్ is totally occupied with lady police officers, lady staff. So legal service empowerment agencies, లోక్ అదాలత్స్ ఉన్నాయి, న్యాయ సేవా సదన్స్ అంటాము, విమెన్స్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి, జెండర్ కమిటీస్ ఉన్నాయి. గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో విలేజ్ నుంచి ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, మా జెండర్ కమిటీ వాళ్ళు ఇట్లా చెప్పారు, మా వాలంటీర్ ఇట్లా చెప్పారు, అది ఇది అంటారు. They are no doubt they are doing like letter and spirit, they are doing absolutely good అండి. ఈ జెండర్ కమిటీస్ న్యూట్రిషన్ దగ్గర నుంచి, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి న్యూట్రిషన్ అందించే దగ్గర నుంచి, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ప్రొహిబిట్ చేసే దాని వరకు దే ఆర్ బీన్ ఫైటింగ్ లైక్ they are, the work which they are doing is like leaps and bounds. Hats off to those gender committees. I have attended few of their meetings also. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఉండేటటువంటి గ్రిప్, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్యాషన్ చూస్తే ఓ ఇంత బాగుందా ఇట్లాంటి సిస్టమ్, బట్ స్టిల్ ఎందుకు ఇంత డిస్క్రిమినేషన్ ఇంత అలా ఉంది అని ఒక బాధ మనకు కలుగుతుంది. అండ్ విమెన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ దేర్, కౌన్సిల్స్ ఆర్ దేర్. వీటికి ఈ విమెన్ మహిళా మండల్స్ అంటాం కదా, వాటికి సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ చేసుకుని సొసైటీగా వాళ్ళని నామన్క్లేచర్ ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ there are several organizations which are fighting for the safety of women in addition to the law enforcement agency, in addition to the civil society ante NGOs fighting for the rights of women, fighting for equality of women, fighting for empowerment of women. These are the other than legal framework which are there for the purpose of prevention of this gender discrimination. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూసాము, జెండర్ అంటే ఏంటో చూసాము, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు వస్తుందో చూసాము, అండ్ వాట్ ఆర్ ద హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్స్ వీ హ్యావ్ సీన్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ వీ హ్యావ్ సీన్. We have come to a conclusion that if we go by the stages of gender discrimination, there is no particular stage where it is in this stage only discrimination అంటానికి లేదు మేడం అనేది మీ అందరికి అర్థమైపోయింది. From womb to tomb there is gender discrimination. Reasons are several. అండ్ ఒక పక్కన నెగటివ్ పిక్చర్ అలా ఉంటే, పాజిటివ్ పిక్చర్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూస్తే వీ హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ పాజిటివ్ పిక్చర్, అండ్ సొసైటల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూస్తే వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ పాజిటివ్ పిక్చర్. రాజ్యాంగం, కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ గివెన్ అ వెరీ పాజిటివ్ పిక్చర్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ విమెన్ టు రెడ్యూస్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. మరి డేటా ఏం చెప్తుంది? అంతా బాగుంది, డేటా ఏం చెప్తుంది? World Economic Forum 2021, I am giving you the latest data. World Economic Forum WEF 2021 data shows the global gender gap lo 156 countries data తీసుకుంటే India is ranked 140th place. అంత వ్యత్యాసం ఉంది, గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ అంతుంది. ఎన్ని హ్యాండ్స్ రైజ్ అవ్వాలి జెండర్ గ్యాప్ ని ప్లగ్ చేయడానికి? ఎంతమంది వాయిసెస్ ఇంకా బయటికి రావాలి?
ఎన్ని వూమ్స్ గర్భస్థ శిశువు స్టేజ్ లోనే ఎన్ని వూమ్స్ ని బతకనిచ్చేటటువంటి అవకాశం ఇవ్వాలి. అంటే ఊపిరి పోసుకోక ముందే చనిపోయినటువంటి ఎంతమంది శిశువుల్ని మనం ఊపిరి పోసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. The data shows out of 156 countries, India is ranked 140th. నేషనల్ ప్రోగ్రెస్ ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ని తగ్గించడానికి చేసేటటువంటి ప్రోగ్రెస్ చూస్తే 62.5%. ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే మేల్ 17.6%, ఫీమేల్స్ 34.2%, ఇల్లిటరేట్స్ చూస్తే 34.2% ఇల్లిటరేట్స్, మేల్ 17.6% అయితే. సో దెర్ ఇస్ నో ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ మనం అంటున్నాం, 4-5 వాయిసెస్ గట్టిగా అసెంబ్లీలోనో పార్లమెంట్లోనో కనిపిస్తేనే అమ్మో ఆడవాళ్ళకి పవర్ ఇస్తేనా అనేటటువంటి పరిస్థితి మీరు అందరూ అంటున్నారు. డేటా చూడండి, 13.5% మాత్రమే పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్. లేబర్ ఫోర్స్ చూస్తే 22.3% ఓన్లీ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఉమెన్. ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ చూస్తే 29.2%. 100 మంది బాయ్స్ ఉంటే అందులో 29.2% గర్ల్స్ ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ లో చూస్తే. సరే, సీనియర్ మేనేజర్ లెవెల్లో చూస్తే 14.6% మాత్రమే లేడీస్ షేర్ ఉందండి. అండ్ హైయెస్ట్ పొజిషన్ చూస్తే 8.9% ఓన్లీ. జస్ట్ సీ ద జెండర్ గ్యాప్, అంత గ్యాప్ ఉంది. That sort of grave situation is there in spite of so many laws, in spite of so many provisions given by the Constitution of India, in spite of so many voices which are coming out in the form of civil society, in spite of so many organizations working for it, in spite of law agencies working for it. Mahila police stations antunnamu, all women police stations antunnamu. So in spite of all that, Women's Equality Index is giving this data. Data ni మనం ఎవరు మార్చలేం కదా. That is given by World Economic Forum. అది ఎప్పుడుదో 1990s లోనో 80s లోనో కాదండి, 2021 data. So this is the situation. So I have given a dark picture. Let me give a positive picture, a brighter aspect. Sustainable Development Goals Index చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ it has occupied first top 5 states లో తన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. అమ్మయ్య మేడం మంచి వార్త చెప్పారని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎస్, కేరళ has shown 75% progress అయితే తమిళనాడు and హిమాచల్ ప్రదేశ్ is in second place with 74% to reduce this gender gap. నేను చెప్పేది సస్టైనబుల్ గోల్స్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఆ రాష్ట్రం ఏ విధంగా సస్టైనబుల్ గోల్స్ రీచ్ అవుతుంది అంటే 74% తమిళనాడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ 72%. సో ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ఏపీ హ్యాస్ షోన్ గుడ్ ప్రోగ్రెస్. అందులో ఈవెన్ ఫీమేల్ ఎంపవర్మెంట్, ఫీమేల్ ఇమాన్సిపేషన్, sex ratio, all these also are included in that. So Andhra Pradesh has come to top 5 states and occupied the 3rd state. This is showing some sort of positive picture. And you know, the Niti Aayog, it has lauded Andhra Pradesh state. It has stated that Andhra Pradesh government ఈ poverty alleviation కానివ్వండి, inequality eliminate చేయడం కానీ, ఇది నేను చెప్పింది కాదండి, నీతి ఆయోగ్ చెప్పింది. ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎలిమినేట్ చేయడంలో కానివ్వండి, బెటర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇవ్వడంలో కానివ్వండి, సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వడంలో కానివ్వండి, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ సెవరల్ కేసెస్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ అయినప్పటికీ కూడా సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చే దాంట్లో కానివ్వండి, Andhra has scored 72% and it has stood 3rd in India. So this is the positive picture. ఈ పాజిటివ్ పిక్చర్ లో మనం ఇంకా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందాక చేతులెత్తిన తల్లులందరికీ చెప్తున్నాను, we have to take this to 100% score. So we have seen that there is lot of gender discrimination. సరే, ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అంతా ఉంది, అయితే ఏంటండి, పుట్టనివ్వట్లేదు, సో వాట్, చదువుకోనివ్వట్లేదు, సో వాట్, ఇట్లాంటి వాయిసెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అంతా వితండవాదంకే అయిపోయింది.
ఎవరైనా మంచి చెప్తే నెగటివ్ ట్రోలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో నెగటివ్ గా ఎవరైతే క్రిటిసైజ్ చేశారో హీఈస్ రేటెడ్ యాజ్ అ హీరో నవడేస్. ఎవరైతే వితండవాదం ఇలా చేస్తారో హీఈస్ రేటెడ్ యాజ్ అ హీరో నవడేస్. సో వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. What are these effects of this gender discrimination? Women remains excluded forever. Women remains impoverished ever. Though education wise la kanivandi leda administration lo kanivandi tanadaina mudra tana vesinappadiki kuda mahila economic status lo chuste inka she is behind. Financial independence lo chuste inka she is behind. డెసిషన్ మేకింగ్ కెపాసిటీ చూస్తే ఇంకా షీఈస్ బిహైండ్. ఎంపవర్మెంట్ అంటే అంతే. ఎంపవర్మెంట్ అంటే హౌ వాట్ ఆర్ ది ఆపర్చునిటీస్ గివెన్ టు హర్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో అవన్నీ చూస్తే స్టిల్ షీ షోన్ యాజ్ ఇంపవరిష్డ్. విమెన్ రిమైన్స్ ఎక్స్క్లూడెడ్. షీ స్టిల్ రిమైనింగ్ లెస్ ఎడ్యుకేటెడ్. ఒకవేళ ఎడ్యుకేషన్ బాగున్నా, ర్యాంకింగ్స్ బాగా వచ్చిన, 10th క్లాస్ మార్క్స్ చూస్తే గర్ల్స్దే, ఆడపిల్ల బాలికలదే పై చెయ్యి. మా చిన్నప్పుడు శాంతి స్వరూపు న్యూస్ చదివేవాడు దూరదర్శన్ లో. 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ వస్తే బాలికలదే పై చెయ్యి, ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ వస్తే బాలికలదే పై చెయ్యి. కరెక్టే. టోటల్ గా చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే, దెన్ విల్ సి ఎంతమంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే చేస్తున్నారు అంటే, దెన్ ద రియల్ డేటా కమ్స్ అవుట్. స్టిల్ లెస్ ఎడ్యుకేటెడ్. ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వల్ల జరిగేది చెప్తున్నా. Women remain unemployed. They face severe health risks. This disturbs the balance in the society and it also reflects in the next generation. నేను మదర్గా నాకున్న నా కూతురికి కొడుక్కి మధ్య వ్యత్యాసం చూపిస్తే రేపొద్దున్న అదే మైండ్ సెట్ తోటి he goes into the society, whether in his school or in his college or in his job, that is in his workplace, he shows the same discrimination and she feels the same discrimination. And how long it goes on? So these are the negative effects of gender discrimination. ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది రిఫ్లెక్షన్ కొంతమందికే ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, కేవలం మహిళలకు మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అంటే కాదండి. It affects everyone. It affects children. Children ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మేడం? ఇద్దరు పుట్టారు కదా, ఆడపిల్లలు పుట్టారు, మగపిల్లలు పుట్టారు, పుట్టడానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. సరే పుట్టిన తర్వాత ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే, బాయ్స్ ఆర్ గివెన్ మోర్ అటెన్షన్ ఇన్ క్లాసెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ డేటా ఈస్ షోయింగ్. ఐఎమ్ నాట్ గివెన్ మై ఓన్ ఐడియాస్. బాయ్స్ ఆర్ షోన్ మోర్ అటెన్షన్ ఇన్ ద క్లాస్ రాదర్ దెన్ గర్ల్స్ ఇట్ సీమ్స్. And boys are allowed to, play certain organized games. Boys ni ee games matram, girls ive aadali, boys ni aadakoodu. So discrimination in terms of their pocket money, discrimination in terms of their food. Lunch boxes open cheyandi. Oke intlo oke talli tan chettone lunch box pack chestundi. Kaani boys lunch boxes, girls lunch boxes చూస్తే అన్నయ్యకి చెల్లికి మధ్య తేడా, లేదా అక్కకి తమ్ముడికి మధ్య తేడా. డేటా ఈస్ షోయింగ్. సో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద చిల్డ్రన్స్ మైండ్ సెట్ అట్ దట్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. యూత్ లో ఎట్లా డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంది? వాళ్ళు చదువుకునే విధానంలో కానీ, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కంఫర్ట్స్ లో కానివ్వండి, వాళ్ళు ఆడే ఆటల్లో కానివ్వండి, పాడే పాటల్లో కానివ్వండి, రేపొద్దున వాళ్ళు చదవబోయేటటువంటి కోర్సెస్ లో కానివ్వండి, అన్నిట్లో కూడా ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ప్రభావితం చేస్తుంది. లెక్కలు చదవాలి అంటే ఓన్లీ మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఏమన్నా ఉంటే బాయ్స్, గర్ల్స్ అంటే హ్యుమానిటీ రిలేటెడ్ చదివితే సరిపోతుంది అనేటటువంటి సొసైటీస్, అట్లాంటి ఫ్యామిలీస్ కూడా ఉన్నారు. సో ఈ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇస్ ఇన్ ఆల్ స్టేజెస్. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎవ్రీవన్, నాట్ జస్ట్ గర్ల్స్. అడల్ట్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఓల్డర్ పీపుల్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, దేర్ హెల్త్ కండిషన్, దేర్ మైండ్ సెట్, ఎవ్రీథింగ్. వాళ్ళ సూపర్ యాన్యుయేషన్ సేవింగ్స్ చూడండి, రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆడవాళ్ళ సేవింగ్స్ చూడండి, మగవాళ్ళ సేవింగ్స్ చూడండి. సూపర్ యాన్యుయేషన్ సేవింగ్స్ ఆల్సో షోస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్పారిటీ. They are more homeless. Sometimes older people, ladies are more homeless. లేదా ఒకవేళ ఏమైనా పాజిటివ్ పిక్చర్ చూసినా ఆ పాజిటివ్ పిక్చర్ మళ్ళీ
ఆ పెద్దవాళ్ళతోటి పని చేయించుకోవడానికి మాత్రమే. మా అమ్మని నేను మా ఇంట్లోకి తెచ్చుకున్నానండి. నేనే మా అమ్మని చూసుకుంటున్నాను. మా ఇంట్లోనే ఉంచుకున్నాను. మీరెవరండి మీ ఇంట్లో ఉంచుకోవడానికి? అమ్మ మీతో ఉంది కాదు, అమ్మ దగ్గర నేను ఉన్నాను అనే మాట చాలా రేర్‌గా కనిపిస్తుంది. సో it is affecting in all stages of life. అబారిజినల్ విమెన్ ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదులేండి, ఇదంతా పాస్ట్ హిస్టరీలో. సరే, మెన్ లో కూడా ఒక స్టీరియోటైపిక్ బిహేవియర్ అనేది మనం చూస్తాం. వేరెవర్ దెర్ ఇస్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద సొసైటీ అండ్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్, ఆ స్టీరియోటైపిక్ బిహేవియర్ మనం చూస్తాం. ఎట్లా ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మెన్ కి అగేన్స్ట్ గా ఎట్లా ఉందో కూడా ఒకసారి చూద్దాం. మెటర్నల్ లీవ్ ఉంది, మెటర్నిటీ లీవ్. మరి పెటర్నిటీ లీవ్ ఎంత ఉందండి? ఓన్లీ 15 days. మెటర్నిటీ లీవ్ దేర్ ఇస్ 6 months. సో ఇప్పుడు మీరు అందరు అడగొచ్చు, మేడం మీరు మా హక్కుల కోసం కూడా పోరాడుతున్నారు అని. ఎస్, that is also gender discrimination only. I mean, I'm just showing how this gender discrimination is affecting even men. ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ లేడీస్ కి అయితే చేస్తారు, జెంట్స్ కి అయితే చేయరు. డిస్క్రిమినేషనే. మగాళ్ళు గట్టి వాళ్ళు, వాళ్ళు పవర్ఫుల్ కదా, వాళ్ళకి హెల్ప్ కూడా అక్కర్లేదు అనేటటువంటిది. అండ్ అనదర్ థింగ్, మెన్ ఆర్ మోర్ లైక్లీ టు కమిట్ సూసైడ్ ఆల్సో. దేర్ ఇస్, I mean, gender discrimination. They are not allowed to cry. They are not allowed to show their innocence. They are not allowed to show their ignorance. So danvalla lot of pent up emotions undi, they are committing more suicides anta. Data is showing, psychology shows that. All these are effects of gender discrimination. ఎందుకురా ఏడుస్తావు ఆడపిల్లలాగా అంటారు. అంటే ఆడపిల్లే ఆడవాళ్ళ, మగపిల్లలు ఆడవకూడదా? సో దీనివల్ల ఆడపిల్లల్ని తక్కువ చూడటం ఒక ఎత్తు అయితే, మగవాడు వాడి ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం రాదు. సో ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మహిళల్నే ప్రభావితం చేయట్లా, పురుషులను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. హీ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ ఫీలింగ్స్, హీ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ ఇన్నసెన్స్ ఆర్ ఇగ్నరెన్స్ ఆర్ హెల్ప్లెస్నెస్ ఆర్ ఇన్ఎబిలిటీ ఆర్ ఫెటీగ్, వాట్ ఎవర్. హీ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ టు లీడ్ అన్ ఆర్డినరీ లైఫ్. సో డిస్క్రిమినేషన్, ఈ డిస్క్రిమినేషన్ మెన్ ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. వాళ్ళ హెల్త్ స్టేటస్ కానీ, వాళ్ళ ఇమోషనల్ స్టేటస్ కానీ, మెంటల్ బ్యాలెన్స్ కానీ, వీటిని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే కేవలం మహిళల మీదే దాడి జరుగుతుంది అనే ఒక్కదానికి మనం కన్ఫైన్ చేయకూడదు. అసలు డిస్క్రిమినేషన్ వల్ల అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అనేది, దట్ ఈస్ వాట్ మై పాయింట్ హియర్ ఇస్. ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ ఎవ్రీ వన్. ట్రాన్స్జెండర్స్, see, people mock at them. వాళ్ళకి by virtue of what it is a boon or bane or whatever, వాళ్ళ చేతుల్లో లేనటువంటివి, ఫిజికల్ గా ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం వల్ల ట్రాన్స్జెండర్స్ ఆర్ బికమింగ్ a matter of mockery. వాళ్ళని రైల్వే స్టేషన్స్ లో కానివ్వండి, ట్రైన్స్ లో, బస్సెస్ లో, సొసైటీలో ఎక్కడైనా కానీ we try to look down upon them just because of their physical differences. Even that is gender discrimination. Women with disabilities, gender discrimination, they are shown, they are treated in different manner. Transgenders, they are treated in different manner to such an extent that వాళ్ళ mental illness, వాళ్ళు ఒక సైకలాజికల్ గా ఒక సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ కి గురయ్యేటటువంటి పరిస్థితి. ఆల్ దీస్ ఆర్ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. కేస్ స్టడీస్ చూస్తే టైం ఇంకా సరిపోదండి, ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే 2 hours అయిపోయింది. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ద కేస్ స్టడీస్. కేస్ స్టడీస్ రివీల్స్ వెరీ బ్లీక్ డేటా, చాలా చాలా బ్లీక్ డేటా మనకు కనిపిస్తుంది. చాలా నెగటివ్ డార్క్ షేడ్ కనిపిస్తుంది. ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎవరి మీద ఎట్లాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అని. ఈవెన్ మెన్ మీద కూడా మనం ఒక్కొక్కసారి దీన్ని మిస్ చేస్తాం. ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ మెన్ మీద, వాళ్ళ హెల్త్ మీద, వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మీద, వాళ్ళ ఇమోషన్స్ మీద ఎట్లాంటి ప్రెషర్, ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్, నెగటివ్ ఎఫెక్ట్ గురి చేస్తుంది అంటే, if there is no such discrimination, everyone is equal. If man is allowed to express his feelings as equal as that of women, ఈ pent up emotions అనేవి ఉండవు, ఇంత suicidal tendencies అనేవి ఉండవు. So in a nutshell, gender discrimination has its negative effect in all, on all, whether it is children or whether it is elderly people, whether it is male, whether it is female,
whether it is transgender, everyone. Marinta chusamu, what is the way forward? Way forward is nothing but, in spite of so many constitutional provisions, in spite of so many laws, ప్రతి ఇంటికి ఒక పోలీసుని పెట్టినా కూడా యాటిట్యూడ్ లో చేంజ్ రాకపోతే మనం ఏమి చేయలేము. ఇంటికి ఒక లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ పెట్టినా, ఇప్పుడు మహిళా పోలీస్ అని కొత్తగా కూడా ప్రభుత్వం తీసుకొని వచ్చింది. వీధికి ఒకటి కాదండి, ఇంటికి ఒకటి పెట్టినా కూడా యాటిట్యూడ్ లో చేంజ్ రాకపోతే, మరి యాటిట్యూడ్ లో చేంజ్ అంటే పురుషుల్లోనే రావాలా మేడం అని మీరు అడగొచ్చు. నో, ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ జనరల్, యాటిట్యూడినల్ చేంజ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అత్తగారు చూపిస్తే చాలదండి ఆ వ్యత్యాసము. కోడలికి ఆడపిల్ల పుడితే ఒకలాంటి ట్రీట్మెంట్, మగపిల్లడు పుడితే ఒకలాంటి ట్రీట్మెంట్. అక్కడ శత్రువు జంటు కాదు, లేడీనే. సో హియర్ ఐఎమ్ న్యూట్రల్. హియర్ చేంజ్ ఎక్కడ రావాలి అంటే, నేను ఇప్పుడు జెండర్ స్పెసిఫిక్ గా లేను, జెండర్ న్యూట్రల్ గా ఉన్నాను. యాటిట్యూడినల్ చేంజ్ అందరిలోనూ రావాలి, ఆడపిల్లల్లో రావాలి, మగపిల్లల్లోనూ రావాలి. నేను ఎందులో తక్కువ కాదు అనేటటువంటిది కావాలి. నేను ఎట్లా అయితే ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ పొందాలనుకుంటున్నానో, ఒక స్టేజ్ వచ్చినాక నేను కూడా అట్లాంటి ఈక్వల్ ట్రీట్మెంటే ఇవ్వాలి నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి అనేటటువంటి యాటిట్యూడినల్ చేంజ్ రావాలి. I strongly believe, in spite of so many laws, in spite of so many provisions in the constitution, if there is no attitudinal change among all human beings, we can do nothing. It is not just in gender discrimination and in whatever social evils. Attitudinal change is important. Number 2, change should come from home. ఏదో స్టేజ్ మీద నాకు అవకాశం ఇచ్చారు కదా అని మైక్ పట్టుకొని పెద్ద పెద్దగా మాట్లాడి ఇంటికెళ్ళి మళ్ళీ నేను సేమ్ ఆల్ థింగ్స్ చేస్తే, it is nothing but hypocrisy. So change should come from home. We have to give a voice for such human rights, irrespective of gender. ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ ని ప్రమోట్ చేయాలి. ఇట్లాంటిది వే ఫార్వర్డ్, ఇట్లాంటిది చిన్న పిల్లల నుంచే రావాలి. మీరు ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ గా ఉన్నారు, యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ అ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్, టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్, అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ అనే ఒక ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. యూ హ్యావ్ టు బీ లైక్ అ టార్చ్ బేరర్ ఫర్ దట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ హోమ్, టార్చ్ బేరర్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ దోస్ హ్యూమన్ రైట్స్. నెక్స్ట్, యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ గర్ల్స్ లో కానివ్వండి, జెండర్ ఈక్వాలిటీ కోసం నిల్చోవడం, స్టాండప్ చేయడంలో కానివ్వండి, వీటన్నిటిలో కూడా జెండర్ న్యూట్రల్ గా we have to go forward. Then only we can bring some sort of change. Else చట్టాలు లాగే ఉంటాయి, రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్ లాగే ఉంటాయి, చేంజ్ ఏమి కనిపించదు. డేటా మళ్ళీ సేమ్ అట్లాంటి స్టాటిస్టిక్స్ చూపిస్తుంది. మన పొజిషన్ 156 కంట్రీస్ లో చూస్తే ఇంకా 140th పొజిషన్ ఉన్నాము అంటే మన భుజస్కంధాల మీద ఎంత బాధ్యతలు ఉన్నాయో. జస్ట్ look into what sort of responsibilities we are shouldering now to ensure that the human rights are given irrespective of gender and to prevent that sort of gender discrimination. Gender-based humors, gender-based pranks, ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఎన్ని చోట్ల అంటే క్రైమ్ లో కానివ్వండి, లేదా సొసైటల్ ప్రాక్టీస్ లో కానివ్వండి, బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కానివ్వండి, ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. వన్స్ that attitudinal change comes from your mind, then only we can expect a change. Change should come from your home. Your voice should be for protecting and promoting those human rights. I guess from today onwards, all students of Annamacharya Institute of Science and Technology are giving a way forward, putting forward, they are giving their voice for gender equality. Let us see what sort of change might come tomorrow. May start change. Use your social media. Use all your opportunities to fight for gender equality, to support your voice. First, మీరు ఏం చేయొద్దండి, ట్రాలింగ్స్ ఆపేయండి, మహిళల మీద ఈవ్ టీజింగ్ ఆపేయండి. ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మీ చెల్లెల్ని, మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ చెల్లెల్ని ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయండి. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఇంకేం అవసరం లేదు, ఇంతకన్నా పెద్ద వే ఫార్వర్డ్ అవసరంలా. మీరు పెద్ద పెద్ద ప్లకార్డ్స్ చేసుకొని రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి ధర్నాలు చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు. ఆ యాటిట్యూడినల్ చేంజ్ చూపించండి. మీ వల్ల ఏమవుతుందిలే అని మహిళలను అంటాం మానేయండి.
The way you speak, the way you conduct yourself, your attitude, the way you look, వీటన్నిటిలోనూ మార్పు తీసుకురండి. యాటిట్యూడ్లో చేంజ్ అంటే అదే. That itself is enough to move forward. So with this, I thank Annamacharya Institution of Science and Technology for giving me this wonderful opportunity. Let us work together, let us fight together, let us put forward our voice together to eliminate this discrimination and achieve equality. Namaste. Thank you. Madam, if time permits, can we allow some students to ask questions? Sure, sir. Sure. Please. Participants can raise their hands. We'll allow mic to you. Please raise your hand, then we'll allow the mic. Madam, I see one hand rise. I am allowing mic. Yeah, please, sir. For Asha Madhavi Pagadala. Yeah, ma'am. Ma'am, mic is allowed for you. Asha Madhavi Pagadala. Please unmute yourself. You may interact. Hello. Yeah, Shepherd ma'am, please. Ma'am, I'm Dr. Asha from Bapatla Engineering College. Oh, ma'am, bagunnara Shepherd ma'am. Fine, ma'am. That was really very good, and that was a nice presentation. I could, what to say, all the presentation, okay, last slide was really wonderful, ma'am. Last two slides, I could see Sarita again there. What we want, what the change we want in the society, or what really we should do to avoid this discrimination. That was really fantastic. Until we have an attitudinal change, I do strongly believe that we can't get out of this discrimination. Yes. And I once heard this in our college that day, and again today. I'm really blessed to listen to you again, and I'm really thankful for the management of Annamacharya also for giving such a wonderful session. And thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Parameshwari garu. Your voice is not audible, sir. Hello. Yeah, now it's audible. Reddy Parameshwari K. You can unmute yourself now and interact with Sarita madam. I allowed mic to you. Click the mic icon that you see on screen. Reddy Parameshwari. Okay. You can raise your hands. I'll allow mic to you so that you can interact with the speaker of the day, Sarita garu. Students or participants, you can raise your hand. Once I see your raised hand, I'll allow mic to you. Reddy Parameshwari garu hand inka raise chese undi. Yeah, madam, that may have been an accidental touch. Yeah.
Okay, ma'am. Give me a Go minute. ahead with the program, sir. Yeah. Yeah, ma'am. Now, I request our beloved principal, Dr. SMV Narayan Garu, to propose vote of thanks. Distinguished Speaker of today's evening, Srimati KGV Sarita Garu, SP, CID, Andhra Pradesh, founder of Annamacharya Educational Trust, Sri Chopa Kandireddy Garu, head of Secondary Department, Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Dr. Balanagan Prasad Garu, organizers of this webinar, and my dear participants, good evening. At the Good evening, sir. outset, I express my deep felt gratitude and also thank profusely from my bottom of heart Srimati Sarita Garu for taking out time from her busy schedule and attending this webinar and explaining the audience or the participants what is actually the gender is. And I am afraid to say that most of the participants here may not be knowing vividly what the gender was till now. Now it is very clear to all the participants here what actually the gender is and how it is discriminated in the society from the ancient days and how it has transformed in medieval age and what is its actual position now and what the constitution says and what are the rights that we have as citizens of India and what law says and how it is enforced for the protection and also what the legal opinion on that and also what are the rights that people have and how they have to act on this and what is sensitization and what is the way forward. I remember some English poet, he said, Hazlitt, I think, he said, true equality is true morality and true wisdom. True equality. We can achieve this equality, true equality, only when we have true wisdom in the society. And Srimati Sarita Garu has clearly explained to us what wisdom is, how we can achieve this wisdom to eradicate this gender disparity in the society. And he also has given an enlightening speech telling all of us that it is not the problem just in India and it is the problem of the globe. So the society, the human being, the basic human being has to change himself for bringing out or eradication of this gender disparity. Ma'am, really this is an eye-opener and this is an enlightening speech and this is really a breathtaking speech on gender disparity, uh, especially the participants here have ever heard of, and you have given a very, very nice information, vivid information, and really this is useful to all the participants here, and really I am very thankful to you, madam. And my request on this occasion to you is kindly visit our college and inspire our students on many of these things where they get enlightened and make their lives fruitful. Not purposeful, fruitful. This is what I request for you. This is my wish and this is my desire and this is my request to you. Thank you, sir. Sure.
And finally, I thank on behalf of my management, the institution, and the HLS department, and on my own behalf, for, for this beautiful webinar. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Madam, thank you. I'm ending the meeting now, madam. Thank you, sir. Thank you. Thanks to all the participants for patient listening. Definitely, I promise that if time permits, definitely I'll come to your college, given an opportunity, and I take it as a privilege. I take it as an honor to come and share my feelings with you. I can see one hand rising. Yeah, I'll allow the mic. I'll allow the mic. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మేల్ హ్యాండ్ కదా, నేను ఇప్పుడు డిస్క్రిమినేషన్ చూపించకూడదు అందుకని. Yeah, Vikshat just study. Yeah, Vikyat just study. Your mic is on. Yes, ma'am. Yeah. Yeah, Vikyat, go ahead, please. Ma'am, I'm ఉమెన్ అంతా విన్న తర్వాత ఒక డౌట్ మ్యామ్. ఆ డౌట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఉమెన్స్ లవ్ అని అదని ఇదని చాలా మోసం చేస్తున్నారు కదా మేడం. వారికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మేడం? నేను అందుకనే స్టార్టింగ్ నుంచి ఐఎమ్ జెండర్ న్యూట్రల్ అని చెప్పాను. ఎక్కడ మార్పు రావాలి అంటే మార్పు పురుషుల్లోనే రావాలి అనే పదం నా నోట్లోంచి రాలా. జెండర్ న్యూట్రల్ గా యాటిట్యూడినల్ చేంజ్ రావాలి అన్నాను. మీరేమైతే విఖ్యాత్ మీరు చెప్పారో ఆడవాళ్లే మోసం చేస్తున్నారు కదా ప్రేమ పేరుతోటి, దానికి మీ ఆన్సర్ ఏంటి అని మీరు అన్నారు. ఓపెన్ గా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అన్ యాటిట్యూడినల్ చేంజ్ జెండర్ న్యూట్రలీ. చేంజ్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యాజ్ సచ్ లో రావాలి. మీరు చెప్తున్నటువంటి ఎవరైతే కొంతమంది లేడీస్ అంటే మీరు చూసినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ లో లేడీసే మోసం చేశారు కదా ప్రేమ పేరుతో, అది ఎట్లాగా అంటే అది తప్పే. ఇట్స్ అ క్రైమ్. ఇట్ ఇస్ అ క్రైమ్. వాళ్ళకి ఏమని చెప్పాలనుకుంటున్నారా మ్యామ్? నేను అందుకే చెప్తున్నాను, యాటిట్యూడినల్ చేంజ్ అందరిలోనూ రావాలి. మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించాలి. అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద జెండర్. లా కొంతవరకు ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ చూపించి మహిళల కోసం కొంచెం పాజిటివ్ గా డిస్క్రిమినేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం దాన్ని మిస్యూజ్ చేసుకోకూడదు. ఆల్వేస్ సరిత వాయిస్ సేస్ దట్ ఓన్లీ. నెవర్ మిస్యూజ్ ద ఫ్రీడమ్ అండ్ లిబర్టీ గివెన్ టు యూ. మనకున్నటువంటి స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రం, రాజ్యాంగం మనకిచ్చినటువంటి హక్కులు, చట్టాలు మనకిచ్చినటువంటి హక్కులు కానీ ప్రివిలేజెస్ కానీ వేటిని కూడా మిస్యూజ్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్ లో ఏ వ్యత్యాసం అయితే మనం చూసామో అదే ఆ ఫ్యూచర్ లో ఇదే సతీ సహగమనం, మళ్ళీ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఇవన్నీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో Sarita always says that Sarita is always gender neutral. I am not telling, though I am fighting for preventing this gender discrimination, it doesn't mean that lady has all rights to cheat others or to commit a crime. Law అనేది జెండర్ న్యూట్రల్. అందరూ సమానమే, తప్పు చేస్తే అందరూ ఈక్వలే. కాకపోతే రాజ్యాంగం కొంత ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు ఇచ్చింది అంటే అనాదిగా ఇట్లాంటి వ్యత్యాసాలు, ఇట్లాంటి అట్రాసిటీస్ చూస్తూ వచ్చింది కాబట్టి ఆన్ పార్ తీసుకురావడానికి ఒక్కొక్కసారి ఈ పారామీటర్స్ అనేది ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉండాలి. అప్పుడే ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఆన్ పార్ వస్తారు. ఎవరు చూసి వచ్చారు? ఇన్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఈ రిజర్వేషన్ అంతా తీసేసి ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అని పెట్టచ్చు. దట్ ఈస్ అ వెల్కమ్ సినారియో ఆల్సో. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెల్కమ్ బికాస్ ఈ మాత్రం ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటేనే ఇంతమంది గర్ల్స్ చదువుకుంటున్నారు. అది కూడా లేకపోతే అసలు ఎవరు చదువుకునే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. సో we also aim for a society where there is no need for that reservation. ఉంటుందా లేదా తర్వాత సంగతి, నెసెసిటీ కూడా ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఇట్లాంటి వాయిస్ మీరు నన్ను అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటి అంటే ఆ క్రైమ్ లేడీ చేసినా జెంట్ చేసినా తప్పే. ఫైన్. విక్య. Yes ma'am, yes ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Arigonda Tanusha, your mic is allowed. Arigonda Tanusha. Hello ma'am, namaste ma'am. Namaste ma'am. Ma'am, my name is Tanusha ma'am.
Today I am really blessed to hear your speech, ma'am. You are my role model, ma'am. Thanks, Amma. God bless you. Madam, can I You allow? are really an eye opener to speech, ma'am. Thank you, Tanusha. God bless you. Thank you so much. Madam, can I allow another mic for Yeah, sure, Srinivas? sir. One hand is there. Yeah, Yeah, Srinivas. yeah. Srinivaslu M, mic is allowed to you. M Srinivaslu. Yes, sir. Yes, sir. M. Hello, ma'am. Good evening. Yeah, good evening, Srinivas garu. Chappandi. Ma'am, you have given us such a beautiful speech, ma'am. I am really wondered with that. అండ్ నాకున్న డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు వాళ్ళు చదవడమే ఒక ఏం లాగా ఉండి మరీ తక్కువ మార్కులు వచ్చినందువల్ల సూసైడ్ ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నారు కదా. దీనివల్ల మీరు ఏమైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నారా గర్ల్స్కి? ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ విధంగా కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా, ఎప్పుడు చదువు వీటి మీదే కాకుండా. అవునండి, అంతేనా? సూసైడల్ టెండెన్సీ అనేది ఇట్ ఇస్ అ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ దట్ సైలెన్స్. సో ఆ సైలెన్స్ ని బ్రేక్ చేస్తే ఈ సూసైడల్ టెండెన్సీస్ అనేది ఉండవు. మార్కులు అనేవి కేవలం ఎంతవరకు చదువుకున్నారు అనే దానికి కొలమానం అంతే తప్ప ప్రతిభకు కొలమానం మార్క్స్ కానే కాదు. సో కేవలం మార్క్స్ తక్కువగా వచ్చినాయనో, లేకపోతే ఎవరో ఏదో అన్నారనో, లేకపోతే ప్రేమించిన వాళ్ళు ప్రేమించలేదనో, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న వాటికి సూసైడ్స్ చేసుకోవడం, అంటే చిన్న చిన్న వాటికి సూసైడ్ అంటున్నారు మేడం, అంటే పెద్ద వాటికి చేసుకోవచ్చా అంటారేమో. మన మరణం మనం చేసుకోవడం, ఐ మీన్ కిల్లింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ అఫెన్స్. ఐ ఫీల్ సూసైడల్ టెండెన్సీస్ కెన్ నెవర్ బి జస్టిఫైడ్, కెన్ నెవర్ బి డిఫెండెడ్. సో మీరు ఏమైతే అంటున్నారో, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ యాజ్ సచ్, just for the sake of marks or whatever, never end your life. Life is very precious. We have to prove in many walks of life. If not education, we can prove our excellence in many other fields. So one word is, we have to say no to suicide, and we have to break that silence. I see another hand raised, ma'am. Parameshwari. Reddy Parameshwari, I am. Yeah. Your mic is allowed to you, ma, if you want to speak. Reddy Parameshwari K. Mic is allowed. Okay. I am allowing mic to Dampetla Sudha. Dampetla Sudha, mic is allowed to you, ma. Hello? Yeah, go ahead. Dampetla Sudha, mic is allowed to you. You can unmute and speak. Fine, sir. Okay, ma'am. Fine, sir. Thank you so much. Ma'am, thank you. Thank you very much, madam. I can't thank you enough on behalf of the Department of Humanities and Sciences. As our principal sir requested you, please do visit our college, interact with our students. Sure. Thank you so much, ma'am. Sure, sir. Thank you. Namaste. Good night, ma'am. Namaste. Good night. Good night. Thanks for patient listening. Thank you so much.